29. 29. ఓకే, ఈ రోజు మనం 9.30 30. డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మనం ప్రేయర్ చేసి క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, మనం శ్లోక రిసైట్ చేద్దాం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? ఓకే. కన్వర్ట్. సో 9.30 अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् भजते मामनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः
सम्यग् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यग् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेस्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् अपि चेस्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः మొత్తం శ్లోక చదువు अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेस्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेस्तु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः హ్యాండ్ రైట్ చేస్తే అనువాదం అండ్ భాష్యం చదువుదాం. గీతాంజలి మాతాజీ అనువాదం చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదము. మిక్కిలి హేయమైన కార్యం మిక్కిలి హేయమైన కార్యమును నొనరించినప్పటికీ మానవుడు భక్తియుక్త సేవయందు నియుక్తుడై ఉన్నచో అతడు తన సంకల్పమును స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిగణింపవలెను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఒకటి చదవండి, భాష్యం పెద్దది, సో ఛాన్స్ ఇద్దాం. ఓకే మాత. భాష్యం. ఈ శ్లోకమునందు వాడబడిన సుదురాచార అను పదము మిక్కిలి అర్థవంతమైనది. మనము దీన్ని సరిగా అర్థం చేసుకొనవలను. జీవుడు ఈ జగత్తునందు రెండు రకాల కర్మలను చేయుచుండును. ఒకటి బద్ధ కర్మలు, రెండవది నిజరూప స్థితికి అనుగుణమైన కర్మలు. దేహ రక్షణము కొరకు లేదా సమాజము మరియు దేహమునకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను అనుసరించుట కొరకై బద్ధ జీవన స్థితి అందు బద్ధ జీవన స్థితి అందు నిశ్చయముగా వివిధ కర్మలు గలవు. అవియే బద్ధ జీవన కర్మలు అనబడును. ఇవి కాకుండా తన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును సంపూర్ణముగా ఎరిగి కృష్ణ చైతన్యమునందు లేక భగవాన్ని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనినట్టి జీవునకు గల కార్యకలాపములు ఆధ్యాత్మికములు అనబడును. అట్టి కర్మలు అతని నిజస్థితి యందు చేయబడును. కావున అవి సాంకేతికముగా భక్తియుక్త సేవలు అనబడును. కనుక బద్ధ స్థితి అందున్నప్పుడు భక్తియుక్త సేవ మరియు దేహమునకు సంబంధించిన బద్ధ కర్మలు రెండును సమాంతరములుగా కొనసాగుచుండును. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి ఈ కార్యక్రమములు పరస్పర విరుద్ధములగుచుండును. ఈ విషయమున భక్తుడు సాధ్యమైనంత వరకు తన భక్తికి మరియు సహజ స్థితికి ఆటంకము కలిగించు దీనిని చేయకుండా అత్యంత జాగరూకుడై ఉండును. కృష్ణ చైతన్య అనుభవపు పురోగతి పైననే తన కర్మల పరిపూర్ణత్వము ఆధారపడి ఉండునని అతడెరుగును. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి వ్యక్తి సంఘము లేదా చట్టరీత్యా మిక్కిలి హేయముగా కనిపించు ఏదైనా కార్యమును చేసినట్లుగా కనిపించవచ్చును. కానీ అట్టి తాత్కాలిక పతనము అతన్ని ఏ విధముగానూ అనర్హుని చేయజాలదు.
ఒక వ్యక్తి పతితుడైనను అత్యంత శ్రద్ధతో భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొన్నచో భగవానుడు హృదయమునందు పరమాత్మగా నెలకొని అతన్ని పవిత్రుని చేసి ఆ పాపకార్యమును క్షమించునని శ్రీమద్ భాగవతము తెలుపుచున్నది. భౌతిక కాలుష్యము మిక్కిలి బలమైనడగుటచే భగవత్ సేవ యందు సంపూర్ణముగా నెలకొన్నట్టి యోగి కూడా కొన్ని మార్లు మాయకు అది నాది రైజ్ హ్యాండ్ వచ్చింది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. యోగి కూడా కొన్ని మార్లు మాయకు గురియగుచుండును. కానీ కృష్ణ చైతన్యము మిక్కిలి శక్తివంతమైనదొకటిచే భక్తుని అట్టి తాత్కాలిక పతనమును వెంటనే సరిదిద్దగలదు. కనుకనే భక్తియుక్త సేవా విధానము సదా విజయమునే కలిగించును. అట్టి ధర్మ మార్గము నుండి యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందిన భక్తుడిని ఎన్నడనూ నిందింపరాదు. ఎందుకనగా రాబో శ్లోకమున వివరింపబడినట్లు భక్తుడు కృష్ణ చైతన్యందు పూర్తిగా నెలకొని నంతనే కాలక్రమమున అట్టి యాదృచ్ఛిక పతనములు నిలిపివేయబడును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భువనేశ్వరి మాతాజీ నెక్స్ట్ పారా చదువుతారు. హరే కృష్ణ. భువనేశ్వరి మాతాజీ. మాతాజీ చెప్తాను. అటువంటి కనుక కృష్ణ చైతన్యమున నెలకొననట్టి వ్యక్తి శ్రద్ధతో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనే మంత్రమును జపించుచు పొరపాటున గాని లేదా యాదృచ్ఛికముగా గాని పతితుడైనట్లు కనిపించినను అతడు తన ఆధ్యాత్మిక స్థితి నందే నిలిచి ఉన్నట్లుగా పరిగణించవలెను. కనుకనే సాధురేవా సాధువుగానే అని నొక్కి చెప్పబడింది. యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందిన భక్తుని నిందించరాదు. కనుక ఈ పదము అభక్తులైన వారికి హెచ్చరిక వంటిది. అనగా భక్తుడు యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందినను సాధువుగానే పరిగణించవలను. మంతవ్య అనుసరింపక యాదృచ్ఛిక పతనమునకు అను పదమును ఈ విషయమున మరింత శక్తివంతమైనది. ఎవరైనాను ఈ ఆదేశమున అనుసరింపక యాదృచ్ఛిక పతనమునకు భక్తిని నిందించినచో వారు దేవాది దేవుని ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించిన వారగుదురు. కనుకనే దృఢ నిశ్చయముతో అనన్యముగా భక్తియుక్త సేవ యందే నెలకొని ఉండుటయే భక్తుని ఏకైక యోగ్యత కావలెను. నృసింహ పురాణమునందు ఈ క్రింద శ్లోకము కలదు. చదివేనా మాతాజీ? ఎవరన్నా చదువుతారు? చదవండి. ఇక్కడ భగవతి చ హరవన్నన్య చేత భృశమలినోపి విరాజతే మనుష్యః నహి శశ కలు పచ్చని కదాచిత్ తిమిర పరాభవతా ముపైతి చంద్రః. సంపూర్ణముగా భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు కొన్ని మార్లు హేయ కార్యములను చేయనట్లుగా గోచరించినను ఆ కార్యములను కుందేటి గుర్తు వలె కనిపించు చంద్రుని ఎందలి మచ్చలాగా మాత్రమే పరిగణించవలెను. ఆ మచ్చలు వెన్నెలను ప్రసరించుటలో ఎట్టి అవరోధాలు కాజాలవు. అట్లే భక్తుడు తన సాధువర్తనము నుండి యాదృచ్ఛిక పతనము నొందుట అతనిని పాపిగా చేయజాలడు. దీనిని బట్టి చదివేదా మాతాజీ? నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాం మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సంపూర్ణముగా భగవాను ఇక్కడ నుంచి దీనిని బట్టి దివ్యమైన భక్తియుత సేవ యందు నెలకొనినట్టి భక్తుడు ఎట్టి హేయ కార్యములైనను చేయవచ్చునని ఎవ్వరును తప్పుగా అర్థం చేసుకొనరాదు. భౌతిక కల్మషములను బలవత్తరమైన శక్తి కారణములుగా కలుగు యాదృచ్ఛిక పతనము మాత్రమే ఈ శ్లోకము సూచించుచున్నది. వాస్తవమునకు భక్తియుత సేవ అనున్నది దాదాపు మాయపై యుద్ధమును ప్రకటించుటయే అగును. మానవుడు మాయతో యుద్ధము చేయగలిగినంత శక్తిమంతుడు కావనంత వరకు ప్రమాదవశత్తు భక్తులు పతనములకు గురి కావలసి వచ్చును.
కాని అతడు శక్తివంతుడైనచో పూర్వము తెలిపినట్లు అట్టి పతనమునకు ఎన్నడూ గురికాడు. కనుక ఈ శ్లోకమును ఆధారము చేసుకొని పాప పనులను చేయుచూనే తనను తాను భక్తునిగా భావించుట ఎవరికిని తగదు. అతడు భక్తియుక్త సేవ ద్వారా తన స్వభావమును మరియు శీలమును వృద్ధిపరచుకొనిచో అతడు ఉత్తమ భక్తుడు కాజలడని అవగాహన చేసుకొనవలెను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యాక్చువల్ గా ఇది 9.30 మనకి 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో మనకి 30th వర్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 9.32 ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ 30లో ఏదైతే చెప్పారో దీనికి కంటిన్యూయేషన్ మనకి 9.31 లో ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేద్దామంటే 31 యొక్క ఈ అనువాదం చదివి రెండు కలిపి డిస్కస్ చేద్దాం, సో దట్ మన డిస్కషన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? ఇందిరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. 9.31 యొక్క అనువాదం చదువుతారా మాతాజీ? చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం. అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందును. ఓ కౌంతేయ, నా భక్తుడు ఎన్నడను నశింపుడని ధైర్యముగా ప్రకటింపుము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మనకి 9.30లో ఏం చెప్తున్నారంటే, అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హిసః. సో మిక్కిలి హేయమైన కార్యము నొనరించినప్పటికీ మానవుడు భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తుడై ఉన్నచో అతడు తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిగణింపవలను అని అన్నారు. ఇక 31లో ఏమన్నారు అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు, సో ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? అతడు శీఘ్రమే అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడాము అంటే ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడై ఉన్నారు కానీ మిక్కిలి హేయమైన కార్యము చేసిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందును. ఓ కౌంతేయ, నా భక్తుడెన్నడును నశింపడని ధైర్యముగా ప్రకటింపుము అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. ఓకే, సో నిన్న శ్లోకాలు మనం ఏం చూసాము అది కూడా ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. 9.29లో మనం ఏం చూసామంటే, నేను ఎవరిని ద్వేషింపను, ఎవరి ఎడను పక్షపాతములు కలిగి ఉండను, నేను అందరి ఎడను సమానుడను, నేను అందరినీ సమానంగానే చూస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే పేరెంట్స్ మన పిల్లల్ని, మనకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా 10 మంది ఉన్నా కానీ అందరినీ ఒకేలాగా చూస్తాం, మనం సమాన దృష్టితోనే చూస్తాం. మనము పార్షియాలిటీ ఫీలింగ్, భేదభావం అనేది తల్లిదండ్రులుగా మనకు ఉండదు. అలానే కృష్ణుడికి కూడా మనందరం కూడా కృష్ణుని అంశలం, కృష్ణుని పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్స్. సో కృష్ణనే మనందరికీ సుప్రీం ఫాదర్, దేవాది దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఎవరి పైనను పక్షపాత భావం అనేది ఉండదు. అయితే ఏం చెప్తున్నారు, కానీ భక్తితో సేవ చేయువాడు నాకు మిత్రుడై నా యందుండును మరియు నేనును అతనికి మిత్రుడనై ఉండును. కానీ ఎవరైతే భక్తి చేస్తారో, నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటారో, సతతం నన్నే కీర్తిస్తూ భజిస్తూ నా గురించే ధ్యాస పెట్టుకొని ఉంటారో వారు నాకు మిత్రుడు అండ్ నేను వారికి మిత్రుడనై ఉంటాను. అంటే వారు నాతో ఎలా భావన చూపిస్తున్నారో నేను అలానే వారితో ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. అయితే నెక్స్ట్ వర్స్ ఏంటంటే, ఒకవేళ అలా మనం కృష్ణుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో మనం నియుక్తులమై ఉండి పొరపాటున యాదృచ్ఛికంగా ఏదన్నా తప్పు చేసినట్లయితే, ఏదన్నా పాపం చేసినట్లయితే మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనే దానికి 9.30లో కృష్ణ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మిక్కిలి హేయమైన కార్యము నొనరించినప్పటికీ కూడా, ఇక్కడ చూసారా, అప్పిచేత్తు దురాచారు, దురాచార అంటే హేయమైన కార్యము, సుదురాచార అంటే ఇంకా దాన్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నారనమాట. హేయమైన కార్యమే కానీ సుదురాచార, మిక్కిలి హేయమైన కార్యము అంటే చాలా పెద్ద పాపం చేసినప్పటికీ కూడా మానవుడు భజతే మా అనన్య భాక్, ఎప్పుడు కూడా నా అనన్య భక్తిలో ఉంటారో, మానవుడు భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తుడై ఉన్నచో అతడు తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిగణింపవలెను. ఏమంటున్నారు? సాధురేవ సమంతవ్య, ఆయనని సాధువుగానే పరిగణింపాలి. ఎందుకని అంటే అతడు
ఎంతో దృఢ నిశ్చయంతో స్థిర నిశ్చయుడై భక్తిలో అనన్యముగా కృష్ణుని భజిస్తూ ఉన్నందున ఈవెన్ ఆయన మిక్కిలి హేయమైన కార్యం చేసినా కూడా ఆయనని మనం సాధువుగానే పరిగణింపాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ అ సాధు అని చెప్తున్నారనమాట కృష్ణ. సో 9.31 లో ఏం చెప్తున్నారు? నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ అన్నమాట ఇవన్నీ. అతడు వెంటనే మిక్కిలి హేయమైన కార్యం చేశాడు అంటే ఏంటి? తను పడిపోయారు కిందకి. కానీ ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ ఇక్కడ? అనన్య భక్తి చేయడం వల్ల అతడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందును. శీఘ్రమే అంటే వీలైనంత త్వరగా, వెంటనే ధర్మాత్ముడైపోయి శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతాడు. అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఓ కౌంతేయ, అర్జునకి చెప్తున్నారు కృష్ణ, నా భక్తుడెన్నడును నశింపడని ధైర్యంగా ప్రకటించు. ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ దట్ మై డివోటీ నెవర్ పెరిషెస్. సో ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పేసాయి, నా భక్తుడు అనేవాడు ఎప్పటికీ కూడా పతనం చెందడు, నాశనం జరగదు, ఆయనకి నశింపడు. సో ధైర్యంగా నువ్వు దాన్ని డిక్లేర్ చెయ్యి, ప్రకటించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, దీని గురించి కొంచెం సేపు మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా 30, 31 ఎందుకు కలిపి చెప్తున్నానంటే 30లో ఆయన్ని హేయమైన కార్యం చేసిన సాధు అని పరిగణింపాలి అని చెప్తున్నారు. ఫైన్, కానీ మరి ఆ స్టేజ్ నుండి, హేయమైన కార్యం చేసిన స్టేజ్ నుండి కూడా వెంటనే ఆయన ఉద్ధరింపబడతాడు అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఉంటుంది అనమాట. శీఘ్రమే ధర్మాత్ముడు అయిపోతాడు. సో ఎప్పటికీ కూడా నా భక్తుడు నశింపడు. సో ఈ రెండు కంటిన్యూయేషన్ లా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కలిపి డిస్కస్ చేసేద్దాం మనం ఇవాళ మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో. సో ఇందాక మనం చూసినట్లు సుదురాచారు, ఎవరైతే మోస్ట్ అబామినబుల్, మిక్కిలి హేయమైన కార్యం చేసినా కూడా నా భక్తి యందు దృఢ నిశ్చయంతో ఉంటారో వారిని సాధువుగా పరిగణించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో విశ్వాసంతో, నమ్మకంతో నా భక్తినే నమ్ముకొని, నన్ను నమ్ముకొని వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు. సో ఈవెన్ వాళ్ళు అలాంటి ఏదన్నా ఒక హేయమైన కార్యం చేసి పడిపోయినా కూడా వారిని సాధువుగానే పరిగణింపాలి అన్నారు. మనం మన ఇంట్లో జనరల్ గా ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ఫ్యాన్ అలా స్ట్రక్కన ఆగిపోతుందా? అన్ని రెక్కలన్నీ తిరిగిపోవడం సడన్ గా అలా ఆగిపోతుందా? స్లోగా మెల్లగా కొంచెం తగ్గుతూ స్పీడ్ అనేది తగ్గుతూ తర్వాత ఆగుతుంది. సో ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ఫ్యాన్ ఆగిపోవాలి కదా అంటే ఆగుతుంది, కానీ అది ఆగే ప్రాసెస్ లో ఉంది. కొంచెం 1 or 2 minutes టైం పట్టాక కంప్లీట్ గా అది ఆగిపోతుంది అనమాట. సో అలానే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలుగా మనం నడిచినా కానీ, లేదంటే మన పిల్లలు ఎవరినైనా చూసినా కానీ, వాకింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాక్ చేసేస్తారా? ఇబ్బంది అవుతుంది, మెల్లమెల్లగా పడతారు, చాలా సార్లు కింద పడుతుంటారు, లేస్తుంటారు, దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఏదో చిన్న దెబ్బతో పడిపోయి లేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి కొంచెం గట్టిగానే తగులుతాయి. సో పడుతుంటారు, లేస్తుంటారు, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, పడుతుంటారు, లేస్తుంటారు, ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలానే మనం సైకిల్ గానీ ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నా కూడా తొక్కడం మొదలు పెట్టిన వెంటనే మనకి రాదు. చాలా సార్లు కింద పడతాము, మళ్ళీ తిరిగి ప్రయత్నం చేయగా మళ్ళీ కొంచెం బెటర్ అవుతాము, మళ్ళీ కింద పడుతుంటాం, మళ్ళీ బెటర్ అవుతుంటాం. కానీ అంటిల్ వి గెట్ దట్ పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్, ఎప్పుడైతే మనకి అందులో పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ ఫాల్ డౌన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి ప్రయత్నం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఏమంటారు అంటే టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్. అలానే ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్స్ గా ఉన్నప్పుడు తప్పు చేయడం అనేది దట్ ఈస్ అ కామన్ థింగ్ అన్నమాట. సో తప్పులు జరగకుండా బ్రతకాలి అంటే హ్యూమన్స్ గా ఉండడం వల్ల మనకి అది పాసిబుల్ కాదనమాట. సో తప్పులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనము ఇటర్నల్లీ సోల్స్, అంటే సనాతనంగా కూడా మనము ఆత్మ, మన నేచర్ ఏంటి అంటే వీఆర్ సోల్స్. కానీ మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రావడం వల్ల మనకి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి వచ్చాయన్నమాట. మనం సోల్ రూపంలో, సచ్చిదానంద రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ప్యూర్ గా ఉంటాము. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చామో మనము ఇంప్యూర్ వరల్డ్ లోకి వచ్చేసాము, కలుషితమైన, కంటామినేట్ అయిన వరల్డ్ లోకి వచ్చేసాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏవి ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయండి? మనకి 3 ఉంటాయి, అవి ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏంటవి? గుణాలు, 3 గుణాలు. గుణాలు, కరెక్ట్.
మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం అనేది మన మీద ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రతి క్షణం మన పైన చూపిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. పోనీ అది ఈ లైఫ్ టైంలోదా అంటే మనం ఎన్నో లక్షల జన్మలు తీసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి మల్టిపుల్ లైఫ్ టైమ్స్ లో మన పైన మల్టిపుల్ గుణాలు, ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణం ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి రజోగుణం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి తమోగుణం ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఒక్కొక్క గుణం ఇంపాక్ట్ వల్ల మనం ఒకలాంటి కండిషనింగ్ వస్తామన్నమాట. అంటే కొన్ని అలవాట్లు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. కొందరికి ఏంటంటే తత్వతః వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సత్వగుణంలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ అన్ని కూడా సత్వగుణానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. కొందరు ఏంటి అంటే రజోగుణం బాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి రజోగుణానికి సంబంధించిన అలవాట్లు అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఇంకొందరికి తమోగుణం ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి తమోగుణి అలవాట్లు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా నిద్రపోవడం అన్నది, లేజీగా ఉండడం అనేది కొందరికి ఉంటూ ఉంటుంది. కొందరికి రజోగుణం ఏంటంటే ఇంకా అనుకున్నదంటే చేసేసేయాల్సిందే అన్న ఇదిలో ఉంటారు. సత్వగుణం ఏంటంటే మెల్లిగా ఆలోచించి దీనివల్ల పరిణామాలు ఏంటి అన్నది ఆలోచించుకొని చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ గుణాల ఇంపాక్ట్ అనేది మన మీద ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఆత్మలం అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రావడం వల్ల వీటి చక్రంలో మనం చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం కాబట్టి వీటి ఇంపాక్ట్ అనేది మన మీద ఉంటుంది. అయితే ఈ హ్యాబిట్స్ అనేవి కేవలం ఈ లైఫ్ టైంలోనే కాకుండా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎన్నో జన్మలు మనం తీసుకొని వచ్చాం కాబట్టి కొన్ని మన సంస్కారాలు అనేవి ఎన్నో పూర్వ జన్మల నుండి కూడా మనకి ఉంటూ ఉంటాయి. సో అలాంటి కొన్ని పూర్వజన్మ సంస్కారాలు అనేవి మనకి ఈజీగా ఉండవన్నమాట. అంటే వాటిని వదిలించుకోవడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఏదన్నా అలవాటు మానేయండి అని చెప్తే చాలా ఈజీగా మానేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఈ నాన్ వెజ్ తినే హ్యాబిట్ ఉందనుకుందాం అనుకోండి. సో ఈ నాన్ వెజ్ తినే హ్యాబిట్ అనేది కొందరికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఈజీగా గివప్ చేసేస్తారు. బట్ ఇంకొంతమందికి చూసినట్లయితే చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే ఎలా మానగలం దీన్ని, నా వల్ల కాదు, అది లేకుండా నేను తినకుండా ఉండలేను అన్న నేచర్ అనేది ఉంటుంది. అది కామనా కాదా? అంటే అందరికి ఈజీగా ఉంటుందా అన్ని మానేయడం అనేది ఎట్ ఏ టైం? నో మాతాజీ. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉంటుందన్నమాట. కొందరికి కొన్ని ఈజీగా ఉంటాయి, కొందరికి అవే కష్టంగా ఉంటాయి. వేరే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉన్నవి మనకి ఈజీ అవ్వచ్చు, అండ్ మనకి కష్టంగా ఉన్నవి వేరే వాళ్ళకి ఈజీ అవ్వచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మన పైన త్రిగుణాల ఇంపాక్ట్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. మన పూర్వజన్మ సంస్కారాల బట్టి కూడా దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో కొన్ని అలవాట్లని మనం వదిలేయడం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. బట్ భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఏమవుతుంది అంటే మనము భక్తిలో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తారు మనకి ఆచార్యస్. సో కొన్ని మీరు నియమాలు ఫాలో అవ్వాలి, ఇట్లాగా మన 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఫాలో అవ్వాలి. మీరు భక్తిలో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, ఇలా 16 రౌండ్స్ చాంటింగ్ చేస్తూ ఉండాలి, బుక్స్ చదువుతూ ఉండాలి. ఇలా కొన్ని నియమాలు అనేవి, కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అనేవి మనం ఫాలో చేస్తూ ఉంటాము. మనం వాటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. బట్ యాక్సిడెంటల్ గా, అంటే ఇంటెన్షనల్ గా కాదు, అంటే కావాలని కాకుండా యాదృచ్ఛికంగా సమ్ పొరపాటు వల్ల ఏదన్నా తప్పు జరిగినా కూడా ఏమంటారంటే అది ఇట్స్ ఓకే, దాన్ని పర్వాలేదు. భగవంతుడు ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒకవేళ యాదృచ్ఛికంగా ఏదన్నా అపరాధం చేసినా, తప్పు జరిగినా కూడా మనం ఆయనని సాధువుగానే పరిగణించాలి. తప్పు చేశారు అని చెప్పి మనం జడ్జ్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కృష్ణ ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కృష్ణ ఎంత కంపాషనేట్ అనేది మనకు తెలుసుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్తున్నారు, అంటే లాస్ట్ వర్స్ లో మనకి 9th చాప్టర్ 29th శ్లోకాలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఎవరైతే నాతో భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఉంటారో నేను వారితో అలానే, అంటే వారు నాకు మిత్రుడుగా ఉంటారు, నేను వారితో కూడా అదే భావంతో ఉంటాను అని చెప్పారు. ఇందాక మనం చూసాం. కానీ అదే భావంతో ఉన్నా కూడా కృష్ణకి తెలుసు అనమాట. మనకి మన అలవాట్లు అనేవి మేబీ మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనకి తెలుసు, కానీ మనం పుట్టక ముందు మనం ఎన్ని లైఫ్ టైమ్స్ తీసుకున్నాము, ఇంతకు ముందు ఏ యోనిల్లో మనం ఉన్నాము, అప్పుడు మన హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అని మనకి తెలియవు. కానీ కృష్ణ ఏంటి అంటే మనల్ని ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ లో చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కృష్ణ నోస్ ఏంటంటే వీడు సో అండ్ సో డివోటీ ఇప్పుడు భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు, కానీ ఆయనకి ఎన్నో జన్మల నుండి కొన్ని అలవాట్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. పూర్వజన్మ వాసనలు అనేవి అవి స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్స్ గా గుర్తుకుపోయి ఉంటాయి. అవి బాగా అంటే మన మైండ్ మీద గట్టిగా ప్రభావం చూపే ఉంటాయన్నమాట అవి. సో వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడం అనేది కష్టతరమే, కానీ తను ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సో ఈ భక్తి ప్రాసెస్ లో తను ఉన్నాడు, కానీ పొరపాటున కావాలని ఆ ప్రాసెస్, అంటే ఆ తప్పు చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ లో కాదు, పొరపాటున
సమ్ అనర్థ వల్లనో సమ్ టెంప్టేషన్ వల్లనో ఆ తప్పనేది చేశాడు, ఆ పాపం అనేది చేశాడు. కానీ వెంటనే ఆయన మళ్ళీ భక్తిలోనే దృఢ నిశ్చయుడై ఉన్నాడు. మనం ఆ శ్లోకాలో చూసాం, తప్పు చేసినా కూడా మన దృఢ నిశ్చయం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని పైనే, నేను భక్తిలోనే ఉంటాను, భగవంతుడే నాకు వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ గా నేను భగవత్ సేవనే చేస్తాను అన్న ఫీలింగ్ తో ఉన్న వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగా ఏదన్నా తప్పు చేసినా కూడా వారిని సాధువుగానే ట్రీట్ చేయాలి అని ఇక్కడ కృష్ణ చెప్తున్నారు. సో దీన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం. ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఒక బోట్ లాగా అనుకున్నట్లయితే, ఈ బోట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి జనరల్ గా ఓషన్, సముద్రంలో ఉంటుంది. ఈ సముద్రం అనేది అంతా కూడా మనము మటీరియల్ ఓషన్, మనం భవసాగరం అనుకున్నట్లయితే, సో ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది కూడా ఎక్కడుంది? భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉందా కాదా? ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మన ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ఇస్కాన్, ఏదైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్, ఈ సొసైటీ ఉందో, ఇదంతా కూడా మనం ఎక్కడ ఫాలో అవుతున్నాము? భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఫాలో అవుతున్నాం. సో మనం ఈ ఇస్కాన్ అనే బోట్ ఎక్కి ఉన్నాము, ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనే బోట్ లో మనం ఉన్నాం. కానీ ఈ బోట్ ఎక్కడుంది? భవసాగరంలోనే ఉంది, మన మెటీరియల్ ఓషన్ లోనే ఉంది. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమైతుందంటే, మనం ఈ బోట్ లో ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి అల అనేది, సముద్రం అల అనేది చాలా గట్టిగా రావచ్చు, ఫోర్స్ గా రావచ్చు. ఎంత ఫోర్స్ గా రావచ్చు అంటే ఒక్కోసారి ఈ బోట్ లో ఉన్న మనం కూడా కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనం గట్టిగానే పట్టుకొని ఉండొచ్చు, కానీ మనకు ఫోర్స్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనం కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, మేబీ అది అంత ఫోర్స్ గా రాకపోయినా కూడా మనం గట్టిగా పట్టుకోకపోవడం వల్ల కూడా కింద పడే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? సో మనము కృష్ణ చైతన్యం అనే బోట్ లో మనం ఉన్నాము, కానీ ఈ బోట్ అనేది ఈ భవసాగరంలోనే ఉంది. ఈ సాగరంలో మనకి అలలు అనేవి కామన్ కదా. సో అలలు ఎప్పుడైతే గట్టిగా వచ్చి కొడతాయో మనం కింద పడే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. మరి కింద పడగానే ఆయన తప్పు చేసినట్లు అయిపోతుందా? అంటే ఆయన ఇంకా పాపాత్ముడు అని చెప్పి మనం డిక్లేర్ చేసేస్తామా? నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఆయన ఇమీడియట్ గా కింద పడిపోయానే నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఇమీడియట్ గా ఈదుకుంటూ ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేసేసి మళ్ళీ బోట్ లోకి వచ్చేసేయాలి, అవునా కదా? బోట్ లోకి రావడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే మళ్ళీ మన భక్తి పాత్ని అంతే దృఢ నిశ్చయంగా పట్టుకోవడం. సో పడిపోవడం అనేది ఓకే, కృష్ణనే చెప్తున్నారు, కొన్ని కారణాల వల్ల యాదృచ్ఛికంగా పడిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ మీరు కృష్ణ చైతన్యం, ఈ భక్తి భావంలో మీరు అంతే స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ తో మళ్ళీ వచ్చారా, దెన్ అట్లాంటి పర్సన్ ని మనం తప్పు చేశాడని చెప్పి మాట్లాడచ్చు అసలు? కదా, సాధువుగానే పరిగణించాలి. సో కృష్ణ మనకి ఇందాక పర్పోర్ట్లో చెప్పారు, అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన్ని మనం సాధువుగానే ట్రీట్ చేయాలి. ఒకవేళ వారి గురించి ఏదన్నా తప్పుగా మాట్లాడాము అంటే అది చాలా అపరాధం అయిపోతుంది. ఎన్నడూ కూడా అలాంటి వారి గురించి తప్పుగా మాట్లాడకూడదు. సో కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈవెన్ ఇలా పడిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటారో ఆయన సాధువుగానే పరిగణింపాలి. ఎప్పుడు కూడా అలాంటి వారిని మనము హేళన చేయడం కానీ, ఇట్లా జడ్జ్ చేయడం కానీ చేయకూడదు. అయితే ఇక్కడ ఈయన ఇలా పడిపోయి మళ్ళీ తిరిగి భక్తితో స్ట్రాంగ్ ఫోకస్ తో డిటర్మినేషన్ తో పట్టుకున్న వారికి వాళ్ళ భావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, వాళ్ళు అడ్మిట్ చేస్తారనమాట. ఏంటంటే, కృష్ణ నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకొక షెల్టర్ అనేది లేదు. ఈ డిజైర్స్ అనేవి నా అంతటా నా ప్రయత్నంతో నేను వీటిని అధిగమించలేను. తను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు. అంటే భక్తిలో ఉన్నారు అంటే మిగిలిన టెంప్టేషన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నట్లా కాదా? మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం, మనకి చాలా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మేబీ మనకి ఈ భక్తి అనేది వదిలేసేసి పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, అంటే ఇది కష్టతరంగా అనిపించినా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, లేదు నేను నా స్వరూపం ఏంటంటే జీవేర స్వరూపమై కృష్ణేర నిత్యదాస్, నేను కృష్ణుని యొక్క నిత్య దాసుణ్ణి. సో నేను కృష్ణ సేవలోనే ఉండాలి, నాకు కష్టతరమైన నేను ఇలానే ఉంటాను అని చెప్పి మనం కృష్ణ పైన వన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ పెట్టి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఒకవేళ పడిపోయినా కూడా మళ్ళీ కృష్ణ దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెప్తాము అంటే, నా వల్ల కావడం లేదు. అంటే ఎంత ఫోర్స్ గా నా మైండ్ లో ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎంత ఫోర్స్ గా వస్తున్నాయంటే, నేను వాటికి ఒక్కొక్కసారి గివప్ చేసేస్తున్నాను, వాటికి లొంగిపోతున్నాను. కృష్ణ నాకు చేత కావడం లేదు వీటిని ఎదుర్కోవడము, నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ నా వల్ల కావడం లేదు, దయచేసి
మీరే నాకు షెల్టర్, నాకు మీరు తప్ప ఇంకొక శరణు లేరు, నాకు మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు నేను దీన్ని ఎదుర్కొని ముందుకు రాగలను అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఈ భావంతో తప్పు చేసి తిరిగి మళ్ళీ మనం కృష్ణ దగ్గరకు వచ్చి ఎప్పుడైతే ఈ భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తామో కృష్ణ ప్లీజ్ అవుతారా అవ్వరా? అవుతారు. Yes, Mataji. కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా మన ఫాల్ డౌన్ చూడరు. కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా వీడు పడిపోయాడా, ఇట్లాంటి తప్పు చేశాడా అనేది చూడరు. ఆ పడిపోయాక నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేశాము అన్నదాన్ని చూస్తారనమాట. సో కృష్ణ ఎప్పుడైతే మనం తిరిగి తప్పు చేసినా, పొరపాటుగా యాదృచ్ఛికంగా టెంపరీగా అలా మనం ఫాల్ డౌన్ అయినా కూడా ఎప్పుడైతే తిరిగి మళ్ళీ భక్తిని అంతే గట్టిగా పట్టుకొని మళ్ళీ కృష్ణ దగ్గరకు వస్తామో కృష్ణ ఎంతో హోల్ హార్టెడ్ గా మనల్ని దగ్గరికి తీసుకుంటారనమాట. దిస్ ఈస్ కామన్, పడిపోతూ ఉంటావు. ఎందుకు అంటే కృష్ణ చెప్తారు, ఇందాక మనం పర్పోర్ట్ లో చూసారు, మనం భక్తి చేయడము అంటే ఎవరిపైన వార్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నట్లు మనం యుద్ధాన్ని మాయాదేవి మాయాదేవి పైన మనం యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం అనమాట. సో మాయాదేవి పైన యుద్ధాన్ని ప్రకటించి గెలవగలిగేంత తత్వం మనకుందా? No, Mataji. No, Mataji. ఈ విషయం మనకే తెలిస్తే కృష్ణకి తెలియకుండా ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మాయాదేవి ఎవరో కాదు, కృష్ణాస్ ఎనర్జీ, అవునా కదా? కృష్ణాస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, భౌతిక శక్తినే మాయాదేవి అన్నమాట. సో మాయాదేవి యొక్క శక్తి ఎలాంటిది, మన పూర్వజన్మ వాసనలు ఎలాంటివి మనకి లిమిటెడ్ టైం వరకే తెలుసు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి బాడీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాక మనకు ఆ స్మృతులు ఏవి ఉండవు. ఈ బాడీలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే మన ఆలోచనలు, మన హ్యాబిట్స్ అనేవి మనకు తెలుసు. కానీ ఎన్నో జన్మల క్రితం మనకున్న హ్యాబిట్స్ ఏంటి, అవి మనకి ఎంత డీప్ రూటెడ్ గా స్ట్రాంగ్ గా మనల్ని పట్టుకొని ఉన్నాయన్న విషయం కృష్ణకి తెలుసు. అండ్ మాయాదేవి యొక్క శక్తి కూడా కృష్ణకి తెలుసు. సో కృష్ణ ఈ రెండు చూసి ఆలోచిస్తారనమాట. పడిపోవడం అనేది కామన్, నీకున్న అలవాట్ల వల్ల నువ్వు ఇన్ని జన్మలు ఇలా బ్రతికావు కాబట్టి నువ్వు కింద పడడం అనేది సహజమే. మాయాదేవి ఫోర్స్ అంత గట్టిగా ఉంటుంది, దీనికి ఎదుర్కొని నిలబడడం అనేది నీకు ఇప్పుడున్న స్టేజ్ లో నీకు చాలా కష్టతరమైన విషయమే. కానీ నువ్వు పడ్డాక ఎక్స్చేంజ్ చేసావు, తిరిగి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చావు, నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ప్రే చేస్తున్నావు, కృష్ణ నేను ప్రయత్నం చేస్తే నా వల్ల కావడం లేదు, మీరు హెల్ప్ చేస్తేనే, మీరు నాకు కృప చూపిస్తేనే నేను దీన్ని అధిగమించగలను అని ఎప్పుడైతే నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చావో దెన్ యు ఆర్ డెఫినెట్లీ అ సాధు, అవునా కదా? సాధు అంటే ఒక సాధువుకి ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పడిపోయాక మళ్ళీ తిరిగి మనం కృష్ణ దగ్గరికి రాలేదనుకోండి, మనం మళ్ళీ అదే భవసాగరంలో కొట్టుకుపోతాం, ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్. కానీ కరెక్ట్ గా వైజ్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు అంటే, పడిపోవడం కామన్, పడిపోవడం అందరూ పడిపోతారు. వాట్ మేక్స్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ నార్మల్ పర్సన్ టు అ సాధు ఏంటి అంటే, పడిపోయిన వెంటనే తిరిగి నేను మళ్ళీ కృష్ణ దగ్గరికి చేరానా లేదా, అదొక్కటే డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. నార్మల్ గా పడిపోయాక సముద్ర పలంలో కొట్టుకుపోవడం అనేది అందరికీ కామనే. కానీ తిరిగి మళ్ళీ ఆ బోట్ ఎక్కడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ బోట్ ఎక్కామా లేదా, అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో మళ్ళీ మనం తిరిగి నిలబడుతున్నామా లేదా, అది మాత్రం ఇది డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా ప్రయత్నం చేసి తిరిగి నువ్వు కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చావా, డెఫినెట్లీ యు ఆర్ అ సాధు అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్స్ పెట్టరనమాట. అంటే నువ్వు ఇలా ఉంటేనే నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను, నువ్వు ఏ నియమాలు ఉల్లంఘించకుండా, నీకు ఎంత కష్టమైనా కానీ, నీకు ఎలాంటి పూర్వజన్మల వాసనైనా ఉండని, నీకు ఎలాంటి పెద్ద కష్టమైనా రాని, నువ్వు పడిపోకుండా ఉంటేనే నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు కండిషన్స్ పెడుతున్నారా ఇక్కడ? లేదు. No, Mataji. భగవంతుడు ఎంతో కంపాషనేట్ అనమాట. ఆయన అంటే మన గురించి మనకు తెలిసిన దానికంటే కూడా భగవంతుడికి మన గురించి ఎంతో ఎక్కువ తెలుసు అనమాట. సో కృష్ణ అంత కంపాషనేట్ గా చూపిస్తున్నారు, అంత ప్రేమగా, అంటే అంత అనురాగం చూపిస్తున్నారు అనమాట మన పైన. నీ వల్ల కాదు, ఇది పడిపోవడం అనేది సహజమే, కానీ నువ్వు తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చావు, సో అది చాలా గొప్ప విషయము. సో నేను స్టాండర్డ్స్ అయితే పెట్టను, కానీ నువ్వు పడిపోయినా కూడా తిరిగి నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలని మాత్రం కృష్ణ కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే పడిపోవడం కామన్, కృష్ణ దగ్గరికి రావడం అనేదే డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం అదే మనకి ఇట్ మేక్స్ అస్ గ్రేట్. భగవంతుడికి తెలుసు నువ్వు తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చి భక్తిని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నావు అంటే, భక్తి ప్రాసెస్ మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తుందా చేయదా? చేసేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడున్న స్టేజ్ లో మేబీ మనకున్న సాధన వల్ల, మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనకున్న ఎక్స్పోజర్ వల్ల మేబీ ఇప్పుడు మనం ఆ తప్పులు అనేవి చేయొచ్చు. కానీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అంతే దృఢంగా పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ అదే తప్పు మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేసే ఆస్కారం తగ్గుతుందా తగ్గదా?
తగ్గుతుంది సార్. డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం ఆ తప్పులు చేసే ప్రభావం మనకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇంకా భక్తిలో మనం అంత పరిపక్వత చెందలేదు కాబట్టి. కానీ తిరిగి మళ్ళీ మనం అదే భక్తిని గట్టిగా పట్టుకొని ముందుకు వెళ్లే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు చేసే తప్పు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ముందుకు వెళ్లే కొద్ది కూడా ఆ తప్పు చేసే ఏమంటారు, ఆ నేచర్ అనేది కూడా పోతుంది అనమాట. సో భక్తి ప్రాసెస్ అన్నది అంత పవర్ఫుల్ అన్న విషయము కృష్ణకి తెలుసు. సో భక్తిలో ఉన్నారు, భక్తి ప్రాసెస్ లో ఆల్రెడీ ప్యూరిఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ లో, రీఫార్మేషన్ అంటారు, అంటే మన శుద్ధీకరణ జరిగే ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు తప్పులు అనేవి జరగడం సహజమే. సో మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంత దూరం వెళ్ళాక కంప్లీట్ గా శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది అని చెప్పి కృష్ణ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. మన తప్పుల్ని ఆయన పట్టించుకోరు అనమాట. సో ఏమంటారు అంటే, గాడ్ ఫోకసెస్ నాట్ ఆన్ వాట్ రాంగ్స్ వీ హ్యావ్ కమిటెడ్ బట్ ఆన్ వేర్ అవర్ హార్ట్ ఈస్ కమిటెడ్ అంటారు. అంటే ఏవైతే తప్పులు చేశామో వాటిని పట్టించుకోరంట కృష్ణ. ఏం పట్టించుకుంటారు? మన హృదయం దేనిపైన కమిట్ అయి ఉంది దాన్ని మాత్రమే పట్టించుకుంటారు. తప్పు చేశాను కానీ నా హృదయం మాత్రం ఈ భక్తి పైనే కమిట్ అయి ఉంది. నాకు చేతగాక యాదృచ్ఛికంగా పొరపాటున యాక్సిడెంటల్ గా జరిగిన తప్పు, కానీ నా ఇంటెన్షన్ ఆ తప్పు చేయాలని మాత్రం కాదు. ఈ భక్తిలో ఉన్నవారు ఆ మాయాదేవి ఫోర్స్ వల్ల, లేదంటే మన సంస్కారాల వల్ల, వాటి ప్రభావం వల్ల తప్పు చేస్తాం తప్ప తప్పు చేయాలనే ఇంటెన్షన్ తో తప్పు చేస్తారా? నో మాతాజీ. ఇంటెన్షన్ ఉండదు. అంటే తప్పు చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉండదు, కానీ బై యాక్సిడెంటల్ ఫాల్ డౌన్, యాక్సిడెంటల్ గా మనం ఆ తప్పు చేస్తాం అనమాట. యాదృచ్ఛికంగా జరుగుతుంది తప్ప కావాలని చెప్పి నేను ఆ పనులు చేస్తే నాకు ఆనందం వస్తుంది అని చెప్పి భక్తుడు ఎప్పుడు అనుకోడు. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ సేవ చేయాలనే ఫోకస్ లోనే ఉంటారు. కానీ సమ్ టైమ్స్ స్లిప్ అవ్వచ్చు, పక్కకి పడవచ్చు. కానీ పడిన వెంటనే మళ్ళీ తిరిగి కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చాము అంటే అది కృష్ణ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఫాలింగ్ డౌన్ అంటే పడిపోవడం అనేది ఫెయిల్యూర్ కాదు, బట్ పడిపోయి ఉండడం అనేది ఫెయిల్యూర్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సముద్ర పలంలో పడడం అనేది కామన్ థింగ్, కానీ పడిపోయి అలానే ఉండడం అనేదే ఫెయిల్యూర్ అనమాట. మన సక్సెస్ ఎప్పుడు అవుతుంది? పడిపోకుండా బోట్ లో ఉండడం సక్సెస్ అవుతుందా? లేదు, పడిపోయినా కూడా తిరిగి బోట్ లోకి ఎక్కడం సక్సెస్ అవుతుందా? తిరిగి బోట్ లో ఎక్కడం సక్సెస్ అవుతుంది. తిరిగి బోట్ లో ఎక్కడం సక్సెస్ అవుతుంది. పడిపోవడం కామన్, కానీ పడిపోయి అలానే ఉండిపోవడం అనేది మన ఫెయిల్యూర్ అనమాట. కానీ పడిపోయి నేను తిరిగి మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ భక్తిలో మళ్ళీ అదే ఫోకస్ తో ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆర్ సక్సెస్. సో కృష్ణ ఈ సక్సెస్ ని చూస్తారు. పడిపోకుండా ఉండాలి అని కృష్ణ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మన నుంచి, బికాస్ కృష్ణ నోస్, మన గురించి బాగా తెలుసు అనమాట కృష్ణకి. సో మన ఇంటెన్షన్ చూస్తారనమాట. యాక్సిడెంటల్ గా పడిపోయినా కానీ నీ ఇంటెన్షన్, నువ్వు ఎప్పుడు భక్తి చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ లో నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చేసావు, బై మిస్టేక్ అది జరిగింది, దాని గురించి నేను పట్టించుకోను అని చెప్పి కృష్ణ అంత కంపాషనేట్ గా మన పైన ఉంటారు. అయితే మనకి శ్రీల ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఏంటంటే ఒకసారి కొందరు డివోటీస్ అందరూ కలిసి ఒక యాత్రకి వెళ్దామని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. సో అందరూ బ్యాగ్స్ అవి సర్దుకొని వాళ్ళు యాత్రకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అందరూ ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తారు. అయితే ఆ రోజు నైట్ అయిపోయింది అనమాట. సో అందరు ఏమనుకుంటారంటే, సరే నైట్ అయిపోయింది కదా, ఇంక ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టే చేద్దాము, రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనం మన యాత్ర కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పి అందరూ ఆ నైట్ ఒక టెంపుల్లోనే ఎక్కడో అక్కడ స్టే చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ భక్తుల గ్రూప్ లో ఒక ఆయన, ఇంతకు ముందు ఆయనకి వృత్తిరీత్యా ఆయన ఒక దొంగ అనమాట. సో ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యాత్ర స్టార్ట్ చేస్తారో ఇప్పుడు కాదు, భక్తి రీత్యా ఆయన వృత్తిరీత్యా ఆయన దొంగతనాలు చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. సో నైట్ అవ్వగానే జనరల్ గా అలా దొంగతనం చేసే అలవాటు ఉన్న వారికి ఏమవుతుందంటే చేతివాటం అంటారు కదా జనరల్ గా. అంటే ఆ టైం రాగానే వాళ్ళకి ఇంకా చేసేయాలి, అది చేసేయాలి మనకి అదొక డ్రైవ్ చేసేస్తూ ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు బాగా ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే స్పెసిఫిక్ ఎమోషన్స్ కానీ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో తాగాలి, ఆల్కహాల్ తీసుకోవాలి అన్న ఫోర్స్, ఆ అర్జ్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో అలానే ఈయన కూడా ఏంటంటే నైట్ టైం అవ్వగానే అందరూ అలా నిద్రపోతూ ఉన్నారు, సంభవం ఆయనకి ఆ అర్జ్ కలిగింది అనమాట. నేను మళ్ళీ దొంగతనం చేయాలి అన్న ఒక చిన్న కోరిక కలిగింది. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే, నైట్ అందరూ పడుకొని ఉన్నారు, వెళ్ళి అందరి బ్యాగ్స్ అనేవి తీసుకొని వచ్చారనమాట.
యూజువల్ గా దొంగతనం చేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్ తో. అన్ని తీసుకొని వచ్చాక కూర్చోగానే సంభవం ఆయన కనిపించడం మొదలైందనమాట. నేను అందరితో కలిసి ఇలా పిలిగ్రిమేజ్ యాత్రకు వచ్చాను, నేను భక్తులతో కలిసి ఉన్నాను, ఇలా చేయడం ఏంటి, నేను ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను అని చెప్పి సంభవం ఆయనకే అనిపించి ఏం చేశారంటే మళ్ళీ తిరిగి బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఎవరి ప్లేసెస్ దగ్గర వాళ్ళవి పెట్టేశారనమాట. సో అయిపోయింది, ఇంకా అలా సంభవం ఆయన కంట్రోల్ చేసుకొని పడుకున్నారు. మార్నింగ్ తెల్లారింది. తెల్లారి లేచాక అందరూ చూసాక ఏమనుకుంటారంటే నా బ్యాగ్ కనిపించడం లేదు, నా బ్యాగ్ కనిపించడం లేదు, ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఎక్కడ మిస్ అయింది అని చెప్పి అందరూ ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటారు. అలా కొద్దిసేపు ఎత్తుక్కున్న తర్వాత అందరికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నా బ్యాగ్ మీ దగ్గర, మీ బ్యాగ్ నా దగ్గర అట్లా మిస్ప్లేస్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఒక్కొక్కరి బ్యాగ్ ఒక్కొక్కరి దగ్గర అలా మారుపడిపోయినాయి. సో అందరూ అదేంటిది ఇది నా బ్యాగ్ కాదే అంటే ఇంకొకరు చూస్తే ఇది నా బ్యాగ్ అని చెప్పి అలా ఫైనల్ గా ఎవరి బ్యాగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర చేరుకున్నాక అందరూ డిస్కస్ చేస్తున్నారనమాట. అదేంటి ఇలా ఎలా జరిగింది, రాత్రి పడుకునే ముందు మన బ్యాగ్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఎలా మారుపడిపోయాయి అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటగా మధ్యలో ఆయన వచ్చి చెప్తారనమాట. ఏమని అంటే నేను ఇంతకు ముందు దొంగతనం చేసేవాడిని, నాకు నిన్న నైట్ అవ్వగానే నాకు ఎందుకు దొంగతనం చేయాలి అన్న ఇది కలిగింది బాగా నాకు. సో మీ బ్యాగ్స్ అన్ని తీసుకొని నా దగ్గరికి వచ్చాను, కానీ ఎప్పుడైతే నాకు ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదు, ఇలాగా నేను ఒక యాత్రకు వచ్చాను, ఇలాంటి పనులు నేను చేయకూడదు అని అనిపించిందో నేను మళ్ళీ బ్యాగ్స్ తిరిగి పెట్టేశాను. కానీ అది రాత్రి చీకటి అవ్వడం వల్ల ఒకరి బ్యాగ్ ఒకరి దగ్గర పెట్టాను, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ పడిపోవడం అనేది జరిగిందా జరగలేదా? జరిగింది మాతాజీ. జరిగింది. కానీ ఇమీడియట్ గా ఆయన ఏం చేశాడు, నేను ఇది చేయడం కరెక్ట్ కాదు, నేను ఇలా యాత్రకు వచ్చాను అని చెప్పి వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు, తన తప్పు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. సో ఇలాంటి వ్యక్తిని కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అంటే కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మీరు పడిపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇమీడియట్ గా రీఫార్మ్ అవుతున్నారు, మళ్ళీ మీరు భక్తిలోకి వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మీరు ప్యూరిఫై అయిపోతారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు మాట్లాడుతుంటే మ్యూట్ లో ఉండండి. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మీరు పట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు ప్యూరిఫై అయిపోతారు అని చెప్పి కృష్ణ మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారనమాట. ఇలాంటి యాక్సిడెంటల్ ఫాల్ డౌన్స్ కి కృష్ణ మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు. అండ్ ఇంకొకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏం చెప్తారంటే ఒక డివోటీ ఎప్పుడు కూడా ఇస్కాన్ కొంతకాలం ఇలా ఒక టెంపుల్లో ఉండేవారు, కొంత సర్వీస్ చేసేసేవారు. అండ్ కొన్ని రోజులు అయ్యాక నేను ఇలా కంటిన్యూ చేయలేను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళిపోతారంట. బయటికి వెళ్ళిపోయి కొంతకాలం బయట జీవించాక మళ్ళీ వస్తారంట ప్రభుపాద్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఆయన ఇస్కాన్ జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ కొంతకాలం టెంపుల్లో సర్వీసెస్ అవి ఇవి చేస్తూ ప్రభుపాద్కి సర్వీస్ చేస్తూ అలా ఉంటూ మళ్ళీ కొంతకాలం అయిపోయాక నా వల్ల కాదు ఇదంతా చేయలేను అని చెప్పి మళ్ళీ బయటికి వెళ్తారంట. మళ్ళీ కొంతకాలం బయట తన పనులు అవి చూసుకొని ఇక్కడ నేను ఉండలేను అని చెప్పి మళ్ళీ ఇస్కాన్కి వచ్చేవారు. ఇలా కొంతకాలం అలా టూ అండ్ ఫ్రో జరిగిందంట. ఇట్లా కొద్దిసేపు వచ్చి ఉండడము, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళడము, మళ్ళీ కొద్దిసేపు వచ్చి ఉండడము, మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళడము, ఇలా జరుగుతూ ఉన్నదన్నమాట. సో మిగిలిన డివోటీస్ అడిగారు, ప్రభుపాద్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా, ఈయన కన్సిస్టెంట్ గా ఉండడం లేదు భక్తిలో, వస్తున్నారు పక్కకి వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు పక్కకి వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు పక్కకి వెళ్తున్నాడు, మరి మీరు ఎందుకు ఈయన యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, ఈయన ఎందుకు లోపలికి తీసుకుంటున్నారు, ఈయన రిజెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు అలాగా మన టెంపుల్లోకి రానిస్తున్నారు, ఆయన్ని రానివ్వకుండా ఉంచొచ్చు కదా అని చెప్పి ప్రభుపాద్ని అడిగితే ప్రభుపాద్ చెప్తారంట అప్పుడు, ఆయన పక్కకి వెళ్తున్నారు కానీ ఫైనల్ గా మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికే వస్తున్నారా లేదా? ఏదో అర్జీ కలగడం వల్ల ఏదో ఒక కారణాల వల్ల పక్కకి వెళ్తున్నాడు, కానీ పక్కకి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ఉండలేకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ లైక్ ఎ గుడ్ సైన్ కదా, మంచి విషయమే కదా. ఇక్కడికే వస్తున్నాడు, ఇంకెక్కడికో వెళ్ళడం లేదు కదా, తిరిగి మళ్ళీ భక్తి చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ తోనే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. అంటే ఎన్నిసార్లైనా రాని, కానీ ఫైనల్ గా తను భక్తి చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ తోనే వస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని రిజెక్ట్ చేయకూడదు. ఆయన్ని సెటిల్ అవ్వని ఆయన్ని తెలుసుకుంటారు ఏదో ఒక రోజు, ఇది కాదు ఇదే నా ధ్యేయం అని చెప్పి తెలుసుకుంటారు. అప్పటి వరకు ఓపిక పడదామని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్తారనమాట. మనము ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు కూడా సముద్రంలో వెళ్ళే కొద్ది ఇనీషియల్ గా అంటే అలలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయండి సముద్రంలో వెళ్తున్నప్పుడు? ముందు ప్లేసెస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ముందుగానే తీరంలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి, తీరం దగ్గర కొంత దూరం వరకే ఎక్కువ ఉంటాయి. తీరం దగ్గర నుంచి కొంచెం దూరం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ సముద్రంలో అలలు ఉంటాయా? స్థిరంగా ఉంటాయి, అవునా కదా? సముద్రపు నీరు అప్పుడు కొంచెం స్థిరంగా ఉంటుంది, అలలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా తీరం దగ్గరే ఉంటాయి. సో మనం భక్తి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ అంటే మేబీ 1 year 2 years అని చెప్పి మనం చెప్పడానికి లేదు, మనకున్న
స్వభావం బట్టి, మనకున్న అలవాట్లని బట్టి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తిలో ఏమవుతుంది అంటే ఇలా పడిపోవడం అనేది కామన్. సో అలల ప్రభావం అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మాయాదేవి ప్రభావం వల్ల మనకి ఆ టెంప్టేషన్స్ రావడం అనేది కామన్ అన్నమాట. సో కిందకి పడిపోవడం, ఫాల్ డౌన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ తిరిగి మళ్ళీ మనం ఆ బోట్ ఎక్కి ముందుకెళ్తూ ఉండాలి. అలా మనం ప్రయత్నం చేయగా అంటే భక్తిలో ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ ఏమవుతుంది, ఏదో ఒక రోజు మనం ఎలాంటి స్టేజ్ కి రీచ్ అవుతాము అంటే అలల తాకిడి అనేది మనకి తగలని స్టేజ్ కి మనం రీచ్ అవుతాం. అర్థమవుతుందా లేదా నేను ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నాను? అలల తాకిడి మనకు తగలడం లేదంటే అర్థం ఏంటి, మనం భక్తిలో కంప్లీట్ గా ప్యూరిఫై అయ్యాము, రీఫార్మ్ అయ్యాము. అంటే మన అలవాట్లని కూడా, మన చెడు సంస్కారాన్ని కూడా మనము జయించి ముందుకు అంత స్టేజ్ కి, ముందుకు దాటి వెళ్ళగలిగినంత స్టేజ్ కి రీచ్ అవ్వగలిగాము. అంటే ఇది రీచ్ అవ్వాలి అంటే మార్గం ఏంటి అంటే ఈ భక్తి అనే ప్రాసెస్ ని పట్టుకొని ఉండడమే. సో అలా రీచ్ అయినప్పుడు, ఆ స్టేజ్ కి రీచ్ అయినప్పుడు అలల ప్రభావం అనేది ఉండదు. ఇందాక మనం సముద్రపు ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం కదా, కొంత దూరం వెళ్ళాక, తీరం నుండి దూరం వెళ్ళిపోయాక ఇంకా అలలు మనల్ని కొట్టవు, తాకవు. ఇప్పుడు జర్నీ అనేది కొంచెం స్మూత్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో అలానే భక్తిలో కూడా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో మన ఫాల్ డౌన్స్ అనేవి కామన్, ఉంటూనే ఉంటాయి. తిరిగి మళ్ళీ మనం భక్తిని దృఢంగా గట్టిగా పట్టుకోవాలి. సో కొంత దూరం వెళ్ళాక, కొంత స్టేజ్ కి మన సాధన అనేది ఒకానొక స్టేజ్ కి రీచ్ అయ్యాక ఏమవుతుంది అంటే మన సంస్కారాలు, మనలో ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి, మనలో ఉన్న అలవాట్లు అనేవి మన పైన ఇంకా ఇంపాక్ట్ చూపించవన్నమాట. భక్తి మనల్ని ప్యూరిఫై చేసేస్తుంది. సో ఇది మనలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ ఈ అనర్థాలు ఉంటాయి కదా మనకి, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య. కొందరికి కామం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, డిజైర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కోరికలు ఎక్కువ ఉంటాయి. భౌతికంగా నేను అవి ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇవి ఎంజాయ్ చేయాలి అన్న కోరిక కొందరికి ఎక్కువ ఉంటుంది. కొందరికి కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా కోపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే ఇది జరిగిన కోపమే, అది చేసిన కోపమే, ఇది చూసిన కోపమే, ఏది చేసినా కోపమే ఉంటుంది వాళ్ళకి. కొందరికి మాత్సర్యం, జెలస్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే పక్కన వారు ఏదో డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటే తట్టుకోలేని నేచర్ అనేది కొందరికి ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అనర్థ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కన వారు కొంతకాలం భక్తి చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ సంభవ్ ఏదో ఒక సిచ్యుయేషన్ లో బాగా గట్టిగా అరిచేశారనుకోండి, మనం ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేసేస్తాము, జడ్జ్ చేస్తామా లేదా? ఏం ప్రయోజనం, ఇంతకాలం భక్తి చేస్తున్నారు, ఈ సిచ్యుయేషన్ కి అంత గట్టిగా అరిచేశారు, అసలు అంత గట్టిగా అంత కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి, ఈయన ఇంత భక్తి చేస్తున్నాడు అయినా కూడా ఇంత కోపానికి బానిస అయిపోయాడా అని చెప్పి మనం అనేస్తామా లేదా? జనరల్ గా జడ్జ్ చేసేస్తాం. బట్ నెవర్ నో, మేబీ ఆయనకి మిగిలిన అనర్థాలు అన్ని జయించి ఉండొచ్చు. కోపం అనే అనర్థం అనేది ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో, ఎన్నో జన్మల నుండి ఆయన అలా పట్టుకొని ఉండొచ్చు. మేబీ ఆ కోపం అనే అనర్థ తొలగిపోవడానికి ఇంకొంత ఆయన భక్తిలో ముందుకెళ్తే అది కూడా కంప్లీట్ గా తొలగిపోవచ్చేమో. సో మనకి తెలియదు ఏ స్టేజ్ వరకు ఆయన వచ్చారు, ఆయన ఎన్ని హ్యాబిట్స్ ని, ఎన్ని సంస్కారాల్ని వదులుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నారో మనకి తెలియదు. కేవలం ఆయన ఏదో కోపంగా బిహేవ్ చేశారనో, లేదు ఏదో ఒక కామం వల్ల ఏదన్నా తప్పుగా బిహేవ్ చేశారనో, ఏదో ఒక దాన్ని చూసి మనం దాన్ని జడ్జ్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు అనమాట. అలా ఎప్పుడు కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం అనర్థ చేస్తున్నట్లు. మనకి తెలియదు వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినా కానీ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ కృష్ణ, ఆయనకి భగవంతునికి మధ్యన ఉన్న డీలింగ్. సో నేనెవరిని, నాకేం తెలుసు ఆయన గురించి, నా జర్నీనే నాకు తెలియదు, నేను ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నానో నాకు తెలియదు. పక్కని వారి జర్నీ ఏంటి, వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఎన్ని అనర్థాలు ఎన్ని దాటుకొని ఈ స్టేజ్ కి వచ్చారు. మేబీ ఇది ఒక్కటి దాటితే ఆయన ప్యూర్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాంటి వారిని మనం నిందించాము అంటే మనం ముందుకెళ్తామా, ఇంకా వెనక్కి పడిపోతామా? ఖచ్చితంగా వెనక్కి పడిపోతాం. రేపు పొద్దున ఆయన ఈజీగా శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ ఒక్క అనర్థ దాటే కృష్ణ కృప వల్ల ఎంతసేపు దాటగలడం. ఇందాక చెప్పాము, నా ప్రయత్నంతో నేను దాటలేను కృష్ణ, కానీ నాకున్న శరణు నువ్వే అని చెప్పి కృష్ణాని గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు కృష్ణ మనకు ఆ స్ట్రెంత్ ఇచ్చేయచ్చు, ఈజీగా మనం ఆ అనర్థాన్ని దాటేయచ్చు. మేబీ ఆయన ఆ అనర్థాన్ని దాటేసుకొని ప్యూర్ స్టేజ్ కి ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ అలాంటి వారిని మనం జడ్జ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనలో ఉన్న అనర్థాలు తగ్గినవి ఇప్పటిదాకా మేబీ కొన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ మనము ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట. సో వీ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ జడ్జ్ అ డివోటీ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ బిహేవియర్. ఆయన బిహేవియర్ ని చూసి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక డివోటీని జడ్జ్ చేయకూడదు. ఒకటి చూడాలి ఏంటి అంటే ఆయన ఆ అనర్థ ఆ తప్పు అనేది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆయన ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ భగవత్ సేవలో, భగవద్భక్తిలో ముందుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉన్నారా,
లేదు ఆ చేసిన తప్పులోనే ఆయన కూరుకుపోతున్నారా? అదొక్కటి చూడాలి. ఒకవేళ ఆయన ఫోకస్ అనేది కృష్ణ పైనే ఉంచారు. తప్పు చేశాను, నేను తప్పు చేశాను కృష్ణ అని చెప్పి ఆయన అడ్మిట్ చేసి కృష్ణ వైపే వెళ్తున్నారా? దెన్ దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. మనం దాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఆయనని సాధువుగా కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ఆయన తప్పు చేశారు, పొరపాటు వల్ల జరిగింది. అయినా కూడా కృష్ణ భక్తిని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. మనం వి షుడ్ టేక్ దట్ యాజ్ అ లెర్నింగ్. మనం లెర్నింగ్ గా చూడాలి దాన్ని తప్ప మనం దాన్ని జడ్జ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ ఆయన తప్పు చేసి సంహౌ భక్తిలో నిలబడకుండా పడిపోయారు అనుకుందాం. ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు ఆ బోట్ లో నుండి కిందకి పడిపోయారు, తిరిగి మళ్ళీ ఆ బోట్ ఎక్కలేదు, ఆ అలల్లోనే కొట్టుకుపోతున్నారు, అంటే భవసాగరంలో వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి. వి జస్ట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్. అలాంటి వారికి కొంత దూరం మెయింటైన్ చేయాలి తప్ప మనం ఎప్పుడు వారి గురించి తప్పుగా నెగిటివ్ గా అనేది మాట్లాడకూడదు. ఓకే, సో మనం నేర్చుకోవాల్సిన లెర్నింగ్ ఏంటి అంటే వి షుడ్ నాట్ జడ్జ్ అదర్స్. ఎందుకంటే ఈ పడిపోవడం అనేది కామన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తిలో. ఇది కొంచెం దూరం వెళ్ళాక కూడా పడిపోవడం అనేది కామన్, కానీ తర్వాత మళ్ళీ మనం తిరిగి ఏం చేస్తున్నాము దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ నేచర్ వేరే వారిలో చూసినప్పుడు మనము వారిని ఎప్పుడు కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు. వాళ్ళని అలా చేశారు, ఇలా చేశారు, ఇంత చేసి ఏం ప్రయోజనం అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు కూడా వారిని ఒక కంక్లూజన్ కి రాకూడదు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఇదే కేసు మన విషయంలో జరిగింది అనుకోండి, అంటే పక్కన వారి విషయంలో జరిగితే జడ్జ్ చేయకూడదు అని నేర్చుకున్నాం. ఒకవేళ మనము పొరపాటున యాక్సిడెంటల్ గా మనకున్న అలవాట్ల వల్ల మనకున్న స్వభావం వల్ల పడిపోయాం అనుకోండి, యూజువల్ గా మనం ఏం చేస్తాము? ఒకవేళ అలా ఏమైనా ఫాల్ డౌన్ జరిగితే యూజువల్ గా మనం ఏం చేస్తాము? ఆ టైంలో పశ్చాత్తాపడతాం, గిల్ట్ ఫీల్ అవుతాం బేసిక్ గా. అవునా కదా? నేను ఇంత చేస్తున్నాను భక్తి, అయినా ఏం ప్రయోజనం, నేను ఇంకా చేయడమే వేస్ట్, ఏం ఏం లాభం, నేను ఒక్కసారిగా వాళ్ళు ఏదో అనగానే నేను కోప్పడి అరిచేసేసాను, నాకు ఇంకా లాభమే లేదు, నేను అసలు ఈ భక్తికి పనికి రాను, నేను అసలు ఐఎమ్ అన్ఫిట్ ఫర్ దిస్ పాత్ అని చెప్పి మనం కంక్లూజన్స్ వచ్చేస్తామా లేదా? గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుందా లేదా? వచ్చేస్తుంది. మనల్ని ఆ తప్పు చేయమని ప్రేరేపించింది మన మైండ్, మన మనస్సు చెప్తూ ఉంటుంది. తప్పు చేశాక కూడా ఏం ప్రయోజనం, నువ్వు ఇట్లాంటి తప్పులు చేస్తావా, భక్తి చేసి ఏం లాభం అని చెప్పి ఫైనల్ గా కూడా నిందించేది ఎవరు అంటే మన మైండే అనమాట. అంతా మన మైండ్ తోనే ఉంటుంది. సో తప్పు చేసినప్పుడు కృష్ణనే చెప్తున్నారు, తప్పు చేయడం కామన్, పొరపాటుగా పడడం అనేది కామన్, కానీ నువ్వు తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చావు అంటే ఫ్యూచర్ లో నువ్వు మళ్ళీ అదే తిరిగి తప్పు చేయకుండా చూసుకునే శక్తి అనేది ఈ భక్తికి ఉంది అని చెప్పి కృష్ణనే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. అలాంటిది మన మైండ్ ఏం చెప్తూ ఉంటది మనకి? నువ్వు వేస్ట్, నువ్వు పనికిరావు దీనికి, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, అసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, అసలు ఏదన్నా శ్రద్ధ చూపిస్తున్నావా, దీంట్లో ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందా అని చెప్పి మన మైండ్ సింపుల్ గా కంక్లూజన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. గిల్టీ ఫీలింగ్ తెస్తుంది. ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ తెచ్చిన తర్వాత మనం కృష్ణ వైపు వెళ్తామా, మన ఫోకస్ లోనే మనం ఉండిపోతామా? మన ఫోకస్ సెంటర్ అంతా మన వైపే ఉంటుంది అనమాట. కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్దామన్న థాట్ అనేది మన మైండ్ తీసుకురాదు. బికాజ్ మన మైండే మనకి గ్రేటెస్ట్ ఎనిమీ అనమాట, మనతో ఎప్పుడు ఉంటుంది. అదొక్కటి అంటే కంట్రోల్ గా లేని మైండ్ తో, ఆ మైండ్ తో మనం సాంగత్యం చేస్తే చాలు, మనల్ని చక్కగా పతనం వైపు తీసుకెళ్లిపోతుంది అనమాట. సో మన మైండ్ అంత డిగ్రేడెడ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. సో మనం పొరపాటున తప్పు చేసి మన అలవాట్ల వల్ల కింద పడినా కూడా మనం స్ట్రాంగ్ గా ఒకటైతే చెప్పాలి మన మైండ్ కి, కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, ఇలా పడిపోవడం కామనే, నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి భక్తి చేస్తే రేపు పొద్దున మళ్ళీ నువ్వు ఫాల్ డౌన్ అవ్వవు తిరిగి, అంటే నువ్వు ప్యూరిఫై అవుతావు అని చెప్పి కృష్ణనే ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు. ఇలా 9.30 శ్లోకాలో చెప్తున్నారు, 31 లో చెప్తున్నారు, నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం పొందరు, దే విల్ నెవర్ ఫాల్ డౌన్, అంటే అలానే ఫాల్ డౌన్ అయి ఉండరు, వాళ్ళకి వినాశనం అనేది జరగదు అని చెప్పి అర్జునతో డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ అని చెప్పి చెప్పిస్తున్నారనమాట కృష్ణ. సో మరి నువ్వు చెప్తున్నావు ఏంటి అని చెప్పి మనం మన మైండ్ కి చెప్పాలన్నమాట. నువ్వు చెప్పేది నేను వినను, నువ్వు ఇనీషియల్ గా చెప్పింది వినడం వల్లనే నేను ఇవాళ పడ్డాను కింద, మరి పడ్డప్పుడు కూడా మళ్ళీ నీ మాట విన్నాను అంటే నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి నన్ను నిలబెట్టవు, ఇంకా కిందకి పడేస్తావు. సో నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, కృష్ణ భక్తి అనేది ఇంకా నేను స్ట్రాంగ్ గా పట్టుకోవాలి. సో ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ నుండి మనం బయటికి రావాలన్నమాట ఇమీడియట్ గా, మనం అలా మన ఫాల్ డౌన్ జరిగినప్పుడు. పొరపాటున మనము ఒక పాయిజన్, మనకి తెలియదు, పాయిజన్ డ్రాప్ అనేది మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకున్నాక మనకు తెలిసింది అది విషము, అది తింటే నీకు హెల్త్ ఇబ్బంది అయిపోతుంది అని తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము? దాని విరుగుడు మంది తీసుకుంటామా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సరే ఓన్లీ తిన్నాం కదా, ఒక డ్రాప్ తిన్నాం కదా, ఒక కప్పు పాయిజన్ ఉంది, ఒక డ్రాప్ తిన్నాము అని చెప్పి కప్ అంతా తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తామా? తీసుకోము కదా. సో అలానే పొరపాటున పడ్డాను నేను కింద, నా విరుగుడు మందేంది అంటే కృష్ణ. సో నేను ఎప్పుడైతే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతానో
పడిన దానికి విరుగుడు కృష్ణ చూసుకుంటారు. ఎలాగో పడ్డాను కదా, నేను ఇంకా పడిన స్టేజ్ లోనే అలానే ఉండిపోతాను, నేను దీనికి పనికిరాను అనుకోవడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక చుక్క పాయిజన్ తాగాను కదా, ఇంకా ఎలాగో తాగాను కదా, కప్పంతా పాయిజన్ ఉంది కదా, మొత్తం తాగేద్దాం అని చెప్పి అన్నంత ఇదిలో ఉంటుంది అనమాట. పడిపోయాను, బట్ నేను దీనికి విరుగుడుగా యాంటీడోట్ అంటారు అనమాట. యాంటీడోట్ తీసుకోవాలి, పాయిజన్ తీసుకున్నాను, సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద యాంటీడోట్ సో దట్ పాయిజన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ మీ. ఆ విష ప్రభావం అనేది నా మీద లేకుండా నేను వెంటనే దానికి విరుగుడు మందు తీసుకోవాలి. నేను పడిపోయిన దానికి, నేను తప్పు చేసిన దానికి విరుగుడు ఏంటి అంటే, మళ్ళీ తిరిగి నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, నేను పడిపోయి అలానే ఉండిపోకూడదు. కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనం పడిపోకుండా కృష్ణ మనల్ని ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తారు, ఆయన మనకి ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇదంతా కూడా మనకి తప్పులు చేయండి పర్లేదు అన్న ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుందా ఈ శ్లోక? ఇప్పుడు కూడా మనం అలా కన్సిడర్ చేయకూడదు. యాదృచ్ఛికంగా యాదృచ్ఛికంగా యాక్సిడెంటల్ గా మనకి చెయ్యాలన్న ఇంటెన్షన్ లేదు, మనకి భక్తి చేయాలన్న ఇంటెన్షనే ఉంది, కానీ ఈ ఫోర్సెస్ వల్ల, మాయాదేవి ప్రభావం వల్ల మన మైండ్ అన్కంట్రోల్డ్ గా, అది స్టేబుల్ గా లేకపోవడం వల్ల, మనకున్న అలవాట్ల వల్ల ఏదన్నా తప్పు జరిగినా కూడా తిరిగి మళ్ళీ మనం భక్తి చేస్తే మనము మన పాత అనేది గ్యారంటీడ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, మనము పొరపాటున చేసిన తప్పులు కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, దాన్ని ఆయన పట్టించుకోరు. కంపాషనేట్, కృష్ణ అంత ప్రేమ భావంతో ఉంటారు కాబట్టి కంపాషనేట్ గా ఉంటారు. దీని అర్థం మనము తప్పులు చేస్తూ ఉండొచ్చు, పర్వాలేదు అన్నది కానే కాదు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇంటెన్షన్ లో ఉండకూడదు. అంటే భక్తి శక్తితో నేను ఎలాంటి తప్పులైనా చేయొచ్చు అన్న అపోహలో ఉండకూడదు. ఒకవేళ అలా చేశాము అంటే అది చాలా పెద్ద అపరాధం అవుతుంది. మనకి నామాపరాధాల్లో ఒక అపరాధం కూడా ఉంటుంది. సో విత్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హోలీనమ్ వీ షుడ్ నాట్ కమిట్ మిస్టేక్స్. అంటే ఆ అపరాధాలు, వేరే వాళ్ళని దూషించడం కానీ, ఎట్లాంటి తప్పులు అనేవి చేయకూడదు. చేస్తూ మనం ఏమనుకుంటామంటే, ఈ భక్తి, ఈ నామం నన్ను కాపాడుతుంది, నాకేం కాదు అన్న ఇంటెన్షన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉండకూడదు అనమాట. సో భక్తి శక్తితో నేను ఎలాంటి తప్పులు చేసినా నాకు పర్లేదు అన్న ఇంటెన్షన్ మనకు ఉండకూడదు. కానీ ఒకవేళ నేను పొరపాటున పడిపోయినా కూడా నేను తిరిగి మళ్ళీ కృష్ణ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కృష్ణ ఈజ్ రెడీ టు ఎంబ్రేస్ మీ. కృష్ణ నన్ను తన దగ్గరికి తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో భక్తి చూసారా అంటే, నేను ఓపెన్, అందరికీ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు కృష్ణ, అందరికీ ఓపెన్. భక్తి ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, ఎవరైనా భక్తి చేయొచ్చు. ఒకవేళ భక్తి చేసే ప్రాసెస్ లో కూడా మీరు కింద పడిపోయినా కూడా నేను మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయను, మీరు స్టిల్ మళ్ళీ నా దగ్గరికి రావచ్చు అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కృష్ణ ఎంత ఈగర్ గా ఉన్నారు, మనల్ని తన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి అని చెప్పి ఎంత ఈగర్ గా ఉన్నారో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో కూడా మనకి ఏం చెప్తారు అంటే, కృష్ణ, అర్జున నువ్వు చెప్పు, డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ దట్ మై డివోటీ నెవర్ పరిషస్. నువ్వు చెప్పు అర్జున. కృష్ణనే చెప్పొచ్చు కదా, మరి అర్జునాన్ని ఎందుకు చెప్పమంటున్నారు ఇక్కడ? తెలుసా మీకు? దీని వెనక ఒక చిన్న కథ చెప్తారు ఎప్పుడు. కృష్ణనే చెప్పొచ్చు కదా, నా డివోటీ ఎప్పుడు. అర్జున చెప్తే డివోటీ చెప్తే నమ్ముతారు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కృష్ణకి అంటారనమాట, ఏంటంటే ఇప్పుడు భీష్మతో ఏం చెప్తారు, నేను అస్త్రశస్త్రాలు పట్టను అని చెప్పి చెప్తారు కదా దుర్యోధన సేనతో. నేను ఒక సలహాదారుగానే ఉంటాను ఆ పాండవులకి, నేను అస్త్రశస్త్రాలు పట్టను యుద్ధంలో అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే భీష్మ అర్జున పైన అటాక్ చేయడం మొదలు పెడతారో కృష్ణ ఏం చేస్తారు, చక్రం పట్టుకొని పరిగెడతారా లేదా భీష్మ వైపు, భీష్మదేవ వైపు. డివోటీ మార్చేస్తే తప్పరు. డివోటీ అంటే కృష్ణ డివోటీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసము ఈవెన్ తన మాటని కూడా ఉల్లంఘించేస్తారనమాట కృష్ణ. అర్జునాని కాపాడుకోవడమే కృష్ణకి ఉన్న మెయిన్ ఇంటెన్షన్. అక్కడ అర్జునకి ఏమన్నా జరుగుతుంది అంటే నా మాట పోతుందా, నా పరువు పోతుందా, అదంతా కృష్ణ ఆలోచించారు, అదంతా సెకండరీ. నా మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అర్జునాని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అర్జున నా డివోటీ, నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నాడు అర్జున, అలాంటి అర్జునాని కాపాడుకోవడం కోసం నా మాట పోయినా కూడా పర్వాలేదు అని చెప్పి కృష్ణ ఏం చేశారు, ఆ చక్రం పట్టుకొని భీష్మదేవ వైపు పరిగెత్తారనమాట. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నువ్వు చెప్పు అర్జున, నువ్వు చెప్పావు అంటే, నా డివోటీస్ ఎప్పుడైనా చెప్పారు అంటే వాళ్ళ మాట నేను ఖచ్చితంగా నిరూపిస్తాను. మేబీ నా మాట నేను తప్పచ్చేమో, కానీ డివోటీస్ ఎవరైతే చెప్తారో, ఏదైనా మాట చెప్పారో దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ ఇక్కడ ఏం చెప్పిస్తున్నారు, అర్జున నువ్వు చెప్పు, నా డివోటీ అనేవారు ఎప్పుడు పతనం చెందరు. సో ఎప్పుడైనా కానీ యాదృచ్ఛికంగా పడిపోయినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి కృష్ణ భక్తిని గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి ఈ ప్రాసెస్ లో ప్యూరిఫికేషన్ అనేది పొంది నన్ను చేరుతారు. ఎవరు కూడా ఈ ప్రాసెస్ లో
డిస్క్వాలిఫై అవ్వరు, వీళ్ళు అర్హులు కాదు, వీళ్ళు తప్పు చేశారు, వీళ్ళు దీనికి పనికిరారు అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనం అలా డిస్క్వాలిఫై అవ్వలేమన్నమాట. చాలా సార్లు చెప్తారు ఏంటంటే కృష్ణ ఎంత కంపాషనేట్ అంటే మనం చేసే తప్పులు ఏవి కూడా కృష్ణ ప్రేమని మన దగ్గరికి రానివ్వకుండా ఆపేంత శక్తి మన దగ్గర లేదంట. అంటే మనం ఎలాంటి తప్పులైనా చేయనియండి, అంటే ఎంత పెద్ద పాపమైనా చేసినా కూడా కృష్ణ ప్రేమ ఏ పాపాన్ని కూడా, అంటే ఇంత పెద్ద పాపం చేసావు నువ్వు కాబట్టి నేను నీకు నా మర్సీ ఇవ్వను, నా ప్రేమ నీకు ఇవ్వను అని చెప్పి అలాంటి పాపమే ఉండదంట. అంటే కృష్ణ ఎంత ఈగర్గా ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఎలాంటి పనులైనా చేయి, తిరిగి నువ్వు నా దగ్గరికి రావాలని చెప్పి అడుగులేస్తున్నావా, నేను నిన్ను నా దగ్గరికి తీసుకొస్తాను, నీకు నా కృపని ఇస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ శ్లోక అనేది మనకి ఎంకరేజ్మెంట్. మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు అటు ఇటు పడడం సహజమే, తిరిగి మళ్ళీ మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. మనం గిల్ట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఫోకస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ పైననే ఉండాలి. అలానే ఎప్పుడు కూడా ఇంకొకరిని జడ్జ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇంకొకరిని ఏదో వాళ్ళ అనర్థాల వల్లనో ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల వాళ్ళు పడిపోయినా కూడా తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. మనం అలాంటి వారిని ఎప్పుడు జడ్జ్ చేయకూడదు. సో ఇందాక మనం పర్పోర్ట్లో చదివాం ఏంటి అంటే చంద్రబింబంలో మనకి మచ్చలు ఉంటూ ఉంటాయి, కానీ చంద్ర కాంతి వస్తున్నప్పుడు ఆ మచ్చలు ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయా, కాంతి రాకుండా ఆపుతూ ఉంటాయా? ఆపవు. ఆ వెన్నెల ఆ చంద్రకాంతి వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ మచ్చలు ఎన్నున్నా కూడా ఆ కాంతి ముందు మనకి ఆ మచ్చలు అనేవి కనిపించవన్నమాట. ఆ కాంతి అంతా విరాజిల్లుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సో మనం భక్తి చేస్తూ ముందుకెళ్లే కొద్దీ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది జస్ట్ అలా మచ్చల్లా ఉంటాయి, కానీ మన భక్తి ప్రకాశం వల్ల, మన భక్తి చేయడం వల్ల కలిగే ప్రకాశం వల్ల ఆ తప్పులన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయి, అవి పెద్ద మ్యాటర్ అవ్వవు అని చెప్పి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఈవెన్ మనం పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏమవుతుంది, ఒక బాగా దాహం వేసిన సమయంలో ఆయన ఒక ఋషి ఆశ్రమంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒక మృత పాముని, చనిపోయిన పాముని ఆయన మెడలో వేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఆయనకి తాగడానికి దాహం వేస్తూ ఉంది, నీరు అడుగుతారు. సో నీరు అడిగినప్పుడు ఆయన కంప్లీట్ గా ఋషి ధ్యానంలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉండడం వల్ల ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ వచ్చారు అన్న విషయం కూడా ఆయన గమనించారనమాట. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి కొంచెం కోపం కలిగి పక్కనే పడి ఉన్న ఒక పాము మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ ఋషి పైన వేస్తారు. సో ఆయన వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజ్ అనుకుంటారనమాట, ఎప్పుడైతే దాహం తీరుతుందో తను అనుకుంటారు, అదే నేనేంటి అలాంటి తప్పు చేశాను, అలా బిహేవ్ చేశాను ఒక ఆయనతో అని చెప్పి ఆయన కొంచెం పశ్చాత్తాపడతారనమాట. తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కొడుకు శృంగి వచ్చి తనకి శాపం ఇస్తారు, ఎవరైతే ఈ పాము మృతదేహం ఇలా మా నాన్న మెడలో వేశారో ఆయన ఇదే పాము, ఇట్లాంటి పాము కాటుతోనే 7 రోజుల్లో చనిపోతారు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ఆయన పడ్డారు, పొరపాటు జరిగింది, అలా బిహేవ్ చేశారు, కానీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏం చేశారు, ఆయన 7 days 7 nights ఏం చేశారు, భాగవతం విన్నారనమాట. అంటే తిరిగి మళ్ళీ పొరపాటున కింద పడ్డారు, బట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ తప్పు చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ తో చేయలేదు, ఆ దాహం తట్టుకోలేక అలాంటి టైంలో కలిగిన కోపం వల్ల అలా బిహేవ్ చేశారు తప్ప ఆయనకేదో ఆయన్ని అవమానపరచాలి, ఆయనతో అలా బిహేవ్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ లేదు. సో కృష్ణ అది చూస్తారనమాట. పరీక్షిత్ మహారాజ్ వాజ్ ఐడియల్ కింగ్, చాలా గొప్ప కింగ్ అనమాట. ఆయన మంచి రాజు, చాలా ధర్మయుతంగా పరిపాలన చేస్తారు. ఆయన ఇలా చేశారు అంటే దీని వెనక రీజన్ ఏంటి అంటే ఆయన దాహం వల్ల అలా బిహేవ్ చేశారు తప్ప ఆయన ఇంటెన్షన్ అది కాదు. సో ఇమీడియట్ గా ఆయన నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి, నాకు ఇలా శాపం తగిలింది, నేను 7 రోజుల్లో చనిపోతున్నాను, సో ఇప్పుడు నేను భక్తిని ఎలా పట్టుకోవాలి గట్టిగా అని చెప్పి పరీక్షిత్ మహారాజ్ మిగిలిన అక్కడ ఉన్న ఋషిమునుల్ని కనుక్కున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పి ఆయన కంప్లీట్ గా భక్తిలో అనేది ఇమ్మర్స్ అయిపోయారనమాట. సో ఎప్పుడైనా పరీక్షిత్ మహారాజ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ పడిపోయిన దాని గురించి, తప్పు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడరు. ఏం చేస్తారంటే ఆయనకి తెలిసింది నెక్స్ట్ శాపం తగిలింది, కానీ ఆ టైంలో ఆయన ఏం చేశారు, ఎంత దృఢంగా భక్తిని పట్టుకున్నారు. ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా దీనిపైన ఉంటుందన్నమాట. సో పడిపోవడం అనేది కామన్, తిరిగి మళ్ళీ మనం భక్తిని పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. సో ఇది మనకి ఈ శ్లోక 9.30 అనేది చెప్తూ ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? 31 కూడా మనం డిస్కస్ చేసేసాము. 31 మనకి 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో లేదు, కానీ బట్ ఏంటంటే రెండు కలిపి చెప్తే మనకి కంప్లీట్ పిక్చర్ వస్తుంది అని చెప్పి అలా రెండు కలిపి డిస్కస్ చేసాం. సో 31 లో ఏంటంటే ఆయన 30లో
ఆయన సాధువు అనే పరిగణింపబడతారు. అండ్ 31 లో ఏం చెప్తున్నారంటే అలా భక్తిలో ఆయన దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడం వల్ల త్వరగానే ఆయన పుణ్యాత్ముడు అయిపోతారు. అలాంటి వారు ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందరు అని కృష్ణ చెప్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ 9.30 అండ్ 9.31. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. సుజాత మాతాజీ, హరే మీకు కృష్ణ. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ. సుజాత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అది ఫస్ట్ చేసిన హ్యాండ్. ఓకే మాతాజీ, ఫైన్. హరే కృష్ణ. జానకి రామయ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు మాతాజీ, ఇప్పుడు పరీక్షణ్ మహారాజు ఇదే ఉదాహరణ చెప్పారు. ఉమ్. ఆయన ఫాల్ డౌన్ అయిపోయారు, ఉమ్. పాము వేయడము అని చేయడం, ఫాల్ డౌన్ అయిపోయారు. ఉమ్. మళ్ళీ ఏంటంటే అది తెలుసుకున్న తర్వాత 7 రోజులు భాగవతం శ్రవణం చేయడము, భక్తిలో పడ్డారు. ఉమ్. పడి ఆయన ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 7 days ఆయన ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. ఉమ్. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా అంటే ఓకే అంటే ఉమ్. అర్థం చేసుకుంటారు. ఉమ్. మరి మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఏంటంటే ఆయన పడిపోయి చనిపోయారు కాబట్టి ఆయన ఎలాగా మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక వచ్చారని ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ లో ప్రశ్నించేటప్పుడు ఏం చెప్పగలం? ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనము భగవత్ మన కృప ప్రొటెక్షన్, భగవంతుడు ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం భౌతిక లెవెల్లో చూస్తే మనం అందరికీ ఆన్సర్ ఇవ్వలేము ప్రభుజీ. ఎందుకంటే చాలా సార్లు కూడా భౌతికంగా ఎదిగితేనే భగవత్ కృప ఉంటుంది అనుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద అపోహ అనమాట. ఈ భౌతికంగా ఎంతైనా ఎదగచ్చు, కానీ కృష్ణ భక్తి లేదనుకోండి, భౌతికంగా ఎంతైనా ఎదిగి నేను 100 years బ్రతుకుతాను, కానీ ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఏం చేయాలి? నేను మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైఫ్ లో నేను మళ్ళీ 0 నుంచి మొదలు పెట్టాలి. కానీ అలా కాకుండా భౌతికంగా కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా నాకు ఆధ్యాత్మికంగా నాకు పురోగతి జరుగుతుందా లేదా? కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆ లెవెల్లో చూడాలి ప్రభుజీ. మనం ఇనీషియల్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది అంటే నాకు అది దొరికితేనే కృష్ణ ప్రొటెక్షన్, మేబీ శాపం నుంచి విమోచన కలిగితేనే కదా కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి అడగచ్చు. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన కాంటెక్స్ట్ లో ఆ శాపం ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ శాపం నుంచి కృష్ణ ఆయన్ని తొలగించేసేస్తే అది కదా కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి కొందరు అడగచ్చు. సరే, శాపం నుండి తొలగించేస్తారు, కానీ శాపం నుండి తొలగించినంత మాత్రాన ఆయన అంతే ఫోకస్ గా కృష్ణ పైన స్మరణ పెట్టి వదిలే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుందా? శాపం నుంచి విమోచన కలిగినంత మాత్రాన ఉండదు. శాపం నుండి విమోచన కలగచ్చు, మేబీ ఆయన ఇంకొంత ఎక్కువ కాలం బ్రతకచ్చు. ఇంకొంత ఎక్కువ కాలం బ్రతికాక మళ్ళీ ఆ దేహాన్ని వదిలి మళ్ళీ ఇంకొక దేహాన్ని తీసుకొని ఆ తర్వాత ఆయన లైఫ్ కొనసాగించాలి. కానీ ఇక్కడ కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంది అంటే ఆయన తప్పు నుండి కూడా ఆయనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారనమాట కృష్ణ. పొరపాటున అది జరిగింది, అయినా కూడా నువ్వు తిరిగి భక్తి మార్గంలోకి రావాలనుకున్నావు, ఇప్పుడు నీ ద్వారా నువ్వు వినాలని నేను శ్రీమద్ భాగవతం సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా కృష్ణ చెప్పిస్తున్నారనమాట. సో ఇది కేవలం పరీక్షిత్ మహారాజ్ 7 రోజుల్లో చనిపోయేవాడు వినాలనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు వినాల్సింది ఇది శ్రీమద్ భాగవతము. ప్రతి ఒక్కరం కూడా చనిపోవాల్సిందే. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇలా ఒక సాకు మాత్రమే ఇక్కడ. కేవలం మనం పరీక్షిత్ మహారాజ్ ని చూసినప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇన్ఫాక్ట్ లక్కీ, ఆయనకి 7 రోజులు ఉన్నాయని తెలిసింది. 7 రోజుల్లోనే కంప్లీట్ గా నేను భగవత్ సేవలో భగవత్ కథలో నిమగ్నం అయిపోయానంటే నాకు హయ్యర్ డెస్టినేషన్ వస్తుంది అని పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇంకా లక్కీ అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మన సిచ్యువేషన్ అలా కాదనమాట. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియదు, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. అంటే ఈ తెలియకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే భక్తిని మనం లైట్ తీసేసుకుంటాం. అవునా కదా? నేనేమైనా తప్పుగా చెప్తుంటే మీరు నన్ను ఆపచ్చు. బట్ ఏంటంటే మనకి తెలియకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం భక్తిని అంత సీరియస్ గా తీసుకోం. నాకు చాలా టైం ఉందిలే, మెల్లిగా చేద్దాంలే, ఎందుకంత తొందర అని చెప్పి మనం చాలా లైట్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఆ తెలుసుకోవడం కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏం చెప్పాలంటే అదొక కైండ్ ఆఫ్ వరం అనే అనుకోవాలన్నమాట. ఆయనకు తెలిసింది, చక్కగా ఆయన భగవద్గీతలో నిమగ్నం అయిపోయారు. అండ్ ఆ తక్షక పుట్టిన విషయం, ఆ పాము కరిచిన విషయం కూడా పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి తెలియలేదంట. ఎందుకు తెలియలేదంటే భగవద్గీతలో అంత నిమగ్నం అయిపోయాక ఆయనకు అంత సుఖవంతమైన డెత్ అనేది కలిగిందనమాట. పాము పుడుతుంది అంటే అంత బాధ ఉంటుంది, ఆ బాధ కూడా ఏమీ కించిత్ కూడా తెలియలేదు అని అంటారు శ్రీమద్ భాగవతంలో. సో కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనం భౌతికంగా చూడకూడదు. భౌతికంగా చూసినప్పుడు కృష్ణ భౌతికంగా ఇచ్చి మనల్ని ఏదో ఉద్ధరించే దేవాది దేవుడు కాదు. భౌతికంగా ఇచ్చేవారు ఎవరంటారంటే జనరల్ గా మనం దేవీ దేవతలు అలా ఇస్తారు, అంటే కృష్ణ అలా కాదనమాట. కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా భౌతికంగా నీకు ఏది కావాలో అది ఇస్తాను, కానీ ఏది ఇచ్చినా కూడా నీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అది తోడవుతుంటేనే నేను ఇస్తాను, లేదు అంటే కృష్ణ ఇవ్వరు వాటిని మనకి.
కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఫాదర్. మనకి ఇటర్నల్ కంప్లీట్ బెనిఫిట్ ఏది జరుగుతుందో అది ఇవ్వాలని చూస్తారు కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా. సో ఆధ్యాత్మికంగా కృష్ణ ఆయన్ని ప్రొటెక్ట్ చేశారు, చాలా పెద్ద బెనిఫిట్ చేశారనమాట. ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి కాపాడిన కృష్ణ ఇప్పుడు కాపాడట్లేదు అంటే, అప్పుడు కాపాడారు అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఆయన కొంతకాలం పరిపాలన చేయాలి, ఇదంతా జరగాలి అని చెప్పి కృష్ణ అప్పుడు కాపాడారు. ఇప్పుడు కాపాడట్లేదు భౌతికంగా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన చేయాల్సింది ఏం లేదు. నెక్స్ట్ కలియుగం రావాలి. కలియుగం రావాలి అంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ వెళ్ళిపోవాలి. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ మనందరికీ లెసన్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఎలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఆయన భగవద్ కథలో నిమగ్నమై వెళ్ళిపోతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అ లెసన్ టు అస్. ఆధ్యాత్మికంగా ఆయనకి ఎంతో హెల్ప్ చేశారు కృష్ణ ఇక్కడ. ఒకసారి భౌతికంగా కాపాడారు, ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా కాపాడారు. ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సింది ఇదన్నమాట. కృష్ణ ఎప్పుడు మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూనే ఉంటారు. భౌతికంగా చూస్తే అది మనకు కనిపించకపోవచ్చు కానీ, బట్ వెన్ వి లుక్ ఎట్ బోత్ యాంగిల్స్, భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా రెండు చూసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంటాయి. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ పంపపాల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లైక్ ఇప్పుడు కృష్ణ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, ఐ మీన్ భక్తుని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ భక్త్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ప్యూర్ భక్త్? అంటే ప్యూర్ భక్తి చేసిన వాళ్ళు, అనన్య భక్తి వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు పడిపోయినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనలాగా అంటే వీఆర్ న్యూ ఫైట్స్, మనకి ఇంకా ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళలేదు. But still do we get that type of protection, mercy from him? That suppose if we do some anarthas, then again we realize that I have done some anarthas, I have done some mistakes. We do the bhakti, but do we still get that type of protection? Like here, you said it is a special circumstance for Arjuna. He is protecting, he is a pure bhakt. It's a special circumstance. But what about for neophytes? Do we get that type of mercy or blessings from me? నాకు ఐడియా ఉన్నంత వరకు దీన్ని చెప్తాను మాతాజీ. మేబీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రభుజీని అడిగి ఇంకా కొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు. సో మనం తప్పు చేశాక మన ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉందో కృష్ణ చూస్తారు మాతాజీ. మన ఇంటెన్షన్ తప్పు చేయాలి అన్నది లేదు, కానీ పొరపాటున చేశాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి హోల్ హార్టెడ్ గా చెప్తాము, కృష్ణ పొరపాటున ఇలా జరిగింది కానీ నాకు అది చేయాలని లేదు అని భావం అనేది మనం వ్యక్తం చేస్తామో, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి అంటే మేబీ డీటీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినా చెప్పకపోయినా మన హృదయంలో మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉందనుకోండి. కృష్ణ యాజ్ ఎ పరమాత్మ, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. సో మన హృదయంలో నిజంగా దానికి పశ్చాత్తాపడుతున్నాము, అరే నేను అది చేయకుండా ఉండాల్సింది, పొరపాటున చేశాను, తప్పు జరిగిపోయింది నా వల్ల, నేను ఒక భక్తుడిగా భక్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇలాంటి పని చేయకూడదు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మనం ఆ భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటామో కృష్ణ దాన్ని చూస్తారు మాతాజీ. దాన్ని చూసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కృష్ణ మనము ప్యూరిఫై అయ్యే ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఇస్తారనమాట. సో మనకి మేబీ ఇంకొంచెం భక్తుల సాంగత్యం ఇచ్చి మనం అలా పడిపోకుండా చూడడం కానీ, మనకి ఎవరైనా గురువు కృప వల్ల మనం గురువు గైడెన్స్ లోకి తీసుకొచ్చి మనం పడిపోకుండా చూడడం కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కృష్ణ అరేంజ్ చేస్తారు మాతాజీ. బికాస్ కృష్ణ మన ఇంటెన్షన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా ఆయన గ్రాంట్ చేస్తూ ఉంటారు. మన ఇంటెన్షన్ నాకు నువ్వు కావాలి, నీ భక్తి కావాలి కృష్ణ, బై మిస్టేక్ అలా జరిగింది అన్న ఇంటెన్షన్ మనం వ్యక్తపరిచాము అంటే కృష్ణ దాన్ని ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మాతాజీ. ఈవెన్ నిన్న నేను ఒక క్లాస్ వింటున్నప్పుడు చైతన్య చరణ్ ప్రభుజీతో ఒక చిన్న క్లాస్ చాంటింగ్ గురించి విన్నాను. దాంట్లో చెప్తున్నారనమాట, మెనీ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే మనం చాంటింగ్ సరిగ్గా చేయలేము, సంహౌ వేరే కారణాల వల్ల మనం అటెంటివ్ గా చాంట్ చేయలేకపోతుంటాం అనమాట. అంటే మేబీ మన హెల్త్ బాగాలేకనో, మన ఇంట్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వల్లనో, వర్క్ లో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వల్లనో, వాటి వల్ల మనం అటెంటివ్ గా చాంట్ చేయలేకపోతాం. సో చాంట్ చేయలేకపోయాక, అంత చాంటింగ్ అయిపోయాక మనం ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, కృష్ణ నేను చాంటింగ్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, సంహౌ నాకు ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్ని వచ్చి నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి, అవి అంటే ఆ గుర్తులు, ఈ థాట్స్ వచ్చి నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి, కానీ నీ నామాన్ని నేను ఇలా చాంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని నాకు తెలుస్తుంది, కానీ సంహౌ నాకు చేత కావడం లేదు కృష్ణ, ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది బాగా నా పైన చూపించేస్తున్నాయి, నేను ఎప్పుడు ఆ డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా నీ పైన మంచి ఫోకస్ తో చేస్తానో నాకు తెలియడం లేదు, దయచేసి నేను అలా చేసే స్టేజ్ కి నన్ను తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి మనం మాట్లాడాం అనుకోండి, దట్ షోస్ దట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కృష్ణ. ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల మనం పక్కకు వచ్చాం, కానీ మన ఇంట్రెస్ట్ అనేది కృష్ణ పైన ఉంది అని తెలుస్తుంది. ఒకవేళ అలా కాకుండా మన ఇంటెన్షన్
ఇవాళ చాలా టైం అయిపోయింది, ఇంకా చాలు ఎలాగోలా ఈ 16 రౌండ్స్ కంప్లీట్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసామంటే రేపు పొద్దున్న దాకా దీన్ని చూడక్కర్లేదు మనం అని చెప్పి ఈ ఇంటెన్షన్ తో చూసామనుకోండి, అర్థమైపోతుందా లేదా మీకు? అంటే ఇక్కడ Yes. ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఫీలింగ్ ఎలాగోలా చేసేస్తాను, 16 రౌండ్స్ ఏమన్నారు చేసేస్తాను, వస్తే రాని ఆ థాట్స్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకట్లే ముందు చేసేస్తే అయిపోతుంది అన్న ఫీలింగ్ మనం చూపించాము అంటే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు కృష్ణ దట్ వీఆర్ నాట్ దాట్ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ భక్తి. ఏదో చేయాలి కాబట్టి మనం చేస్తున్నాము అన్న ఫీలింగ్ అనేది మనం వ్యక్తపరుస్తున్నాం. కానీ పడిపోయినా కూడా, సరిగ్గా చాంటింగ్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా మన వెనక భావం అనేది ఈ నామం అంత రుచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంతమంది ఆచార్యస్ చెప్తున్నారు, ఇన్ని క్లాసెస్ నేను వింటున్నాను, అయినా కూడా నా మైండ్ నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను కృష్ణ, నా చేత కావడం లేదు ఇది అని చెప్పి మనం నిజంగా అక్కడ ఆ రిగ్రెట్ ఫీలింగ్ చూపించాము అంటే కృష్ణ మనం ఏదైతే అక్కడ చాంటింగ్ చేసామో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు మాతాజీ. కానీ ఇక్కడ 16 రౌండ్స్ చేసేసాము, కానీ మనకి ఏదో చెయ్యాలి ఇంకా తప్పదు అని చేసేసాము, కానీ ఇలాంటి చాంటింగ్ ని కృష్ణ యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఇంటెంట్ లేదు, ఆ భావన లేదు కాబట్టి. సో మేబీ మనం అంత ప్యూర్ స్టేజ్ లో ఉన్నామా, ప్యూర్ స్టేజ్ లో లేమా, కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా లేదా అనే దానికన్నా కూడా మన ఇంటెన్షన్ చూస్తారు మాతాజీ కృష్ణ. మనం ఇప్పుడున్న స్టేజ్ లో మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, మనకి 16 రౌండ్స్ చేయడం పెద్ద పెద్ద భక్తులు, గొప్ప డివోటీస్ వాళ్ళు ఎన్నో రౌండ్స్ చేస్తుంటారు, ఎంతో పెద్ద పెద్ద సేవలు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఇది వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనమున్న స్టేజ్ లో మనకున్న చిన్న సర్వీసెస్ ఏంటి అంటే ఈ మాలలు చేయడం కానీ, లేదా ఈ క్లాసెస్ వినడం కానీ, బుక్స్ చదవడం కానీ ఇలాంటివి. సో ఇలా చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చిన డిస్ట్రాక్షన్స్ కి మనం ఎలా ప్రతిస్పందిస్తున్నాము, సో అలాంటి ప్రతిస్పందనలో నిజంగా మన దగ్గర నిజాయితీ ఉంది, భక్తి చేయాలన్న నిజాయితీ ఉంది అంటే కృష్ణ ఏం చేస్తారు అంటే దాన్ని తొలగించడానికి, దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని మనకి ఇస్తారు మాతాజీ. మేబీ మీకు కరెక్ట్ గానే ఆన్సర్ ఇచ్చానా లేదో నాకు తెలియదు, బట్ Hare Krishna Mataji. Yeah. No, it's Level. well explained, Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే But కృష్ణ. only thing is, Mataji, how, like, we say that I have done a mistake. Like, we say Paramatma atla చెప్తాం కదా, మనము తప్పు చేస్తే మనకు తెలుస్తాయి, మనం చెప్తాం. But is there any other way to convey our guilty conscious? Like, we are having the guilt, and we are having that guilt inside, and we are conveying inside only. But is there anything that, like, to do any service, like to do for Krishna, to say our guilt? Is there any way that we express our guilt, or simply tell Paramatma that I have done a mistake, I don't want to do this sort of thing, I'm like, we'll repent and we'll ask for forgiveness, and later on to give us a favorable conditions to overcome all such things, all anarthas. But only inside only we don't have anything to. ఇన్సైట్ చేసినా చాలు మాతాజీ. మన ఇంటెంట్ చూస్తారు కృష్ణ, మన ఫీలింగ్ వెనక ఫీలింగ్ చూస్తారు అని చెప్పి నిన్న ప్రభుజీ చెప్పారు కదా. సో మన భావం ఏంటి, ఆ భావం వెనక భావం ఏంటి, నేను తొందరగా చేసేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి తొందరగా చేసేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ కేసులో ఏంటి అంటే నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ లేక కాదు, ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను, కానీ నా ఇంటెంట్ ఏంటి అంటే నాకు సరిగ్గా చేయాలని ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇదంతా మనం మనసులో అనుకుంటున్నామో అది కృష్ణకు తెలుస్తుంది మాతాజీ, మన ఇంటెంట్ కృష్ణకు తెలుస్తుంది. అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనం డైరెక్ట్ గా కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి వీటి ముందు నిలబడి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అన్నది దాని అర్థం కాదు. బట్ ఏంటంటే మనం ఫీల్ అయ్యేది కూడా కృష్ణకి తెలుస్తుంది అనమాట, మన ఇంటెన్షన్స్ అనేవి కృష్ణకి తెలుస్తాయి. మనం నిజంగా దాని గురించి పశ్చాత్తాపడ్డామా, బాధపడ్డామా, దాని గురించి నేను ఇది కరెక్ట్ గా చేయలేదు అని చెప్పి దానికి మనం ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అనేది మనకు వచ్చిందా, నేను ఇది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, నేను ఇలా ఉండకూడదు అన్న థాట్ అనేది మనకు వచ్చిందా లేదా అనేది కృష్ణ చూస్తారు మాతాజీ. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ మాతాజీ. యాక్చువల్ గా వీఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్ నాకు ఇది చేయాలని లేదు కృష్ణ, సంభవం నేను ఇలా చేశాను, కానీ నాకు ఇది ఓవర్కమ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అని చెప్పి మనం చెప్పినప్పుడు కృష్ణ విల్ డెఫినెట్లీ లిజన్ టు దట్ మాతాజీ. అది వింటూ ఉంటారు, యాజ్ ఎ పరమాత్మగా ఆయన వింటూ ఉంటారు. అండ్ మనకు అలాంటి ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంటే ఇస్తారు కొన్ని మనం నిజంగా ప్యూర్ ఇన్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్. వి ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ప్యూరిటీ త్రూ అవర్ ఇంటెన్షన్స్. మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు కృష్ణ దానికి అనుకూలమైన పరిస్థితి అనేది మనకి ఇస్తారు మాతాజీ. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Well explained, Mataji. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? జానకి రామయ్య ప్రభు మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందా? ఇందాక వచ్చేయండి. లేదు మాతాజీ, మొదట ఇచ్చేసి. ఓకే.
ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమెంట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ స్వాతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్తున్నా. ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, ఇప్పుడు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మామూలుగా మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఇలా మామూలుగా అనడం కన్నా మనం లైక్ కీర్తన లాగా లైక్ హరే కృష్ణ ఇట్లా చాంటింగ్ చేసినా కూడా ఓకేనా మాతాజీ? లేకపోతే మామూలుగానే చేయాలా? యూజువల్ గా అయితే కీర్తన్ ఆ ట్యూన్, ఆ బీట్స్ అవన్నీ కీర్తనకే ఉంటాయి మాతాజీ. చాంటింగ్ అనేది ఏంటంటే జపం అనేది జనరల్ గా ట్యూన్ అనేది ఎవరు పెట్టరు మాతాజీ. ట్యూన్ అనేది ఉండదు. నార్మల్ గా మనకి మంత్ర పలికినట్టుగా పలుకుతాం అంతే తప్ప ఆ ట్యూన్ అనేది చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వరు మాతాజీ, అలా పెట్టరు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనం మంత్ర పైన ఫోకస్ చేసేదానికన్నా కూడా ట్యూన్ పైన వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మన ఫోకస్. అంటే మీరు అన్నట్లు హరే కృష్ణ. సో మన ఫోకస్ అనేది ఆ ట్యూన్ పైనకి వెళ్తుంది కానీ మంత్ర వినాలి అన్న ఫోకస్ అనేది ఉండదు మాతాజీ. చాంటింగ్ పర్పస్ ఏంటి అంటే మనం ఆ నామం వినాలి, అటెంటివ్ గా ఆ నామాన్ని వినాలి. సో ఆ నామాన్ని వినాలి అంటే మనం నామాన్ని నామంగా పలికినప్పుడు మాత్రమే నామాన్ని వింటాం కానీ నామానికి ట్యూన్ పెట్టి పలికాము అంటే మన ఫోకస్ నామం పైన కంటే ట్యూన్ పైన వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో అందుకని చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు యూజువల్ గా ట్యూన్ అనేది ఎవరు ఇవ్వరు మాతాజీ, నార్మల్ గానే చాంట్ చేస్తారు. అంటే మాతాజీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ ట్యూనింగ్ కాకుండా కొద్దిగా లైట్, సపోజ్ మనం మంత్రం చదవడానికి 6-7 ఒక మంత్రం చదవడానికి 6-7 పట్టింది అనుకో మాతాజీ, మనం అంత ట్యూన్ తీసుకోకపోయినా 7 బదులు ఒక 10 సెకండ్స్ అయితే కొంచెం ఫాస్ట్ గా తీసుకొని చేసినా పర్వాలేదా అని చెప్పేసి నా డౌట్. మీరు టైం ఎక్కువ తీసుకొని స్పష్టంగా ఒక్కొక్క నేమ్ పలుకుతూ వినడం అనేది తప్పులేదు మాతాజీ. బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ టు ద ట్యూన్. అంటే ట్యూన్ పైన ఫోకస్ వెళ్ళేలాగా మీరు అలా జపం చేయకూడదు. మీరు నేను ఫాస్ట్ గా చేస్తే ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాను, సో మెల్లగా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇలా మీరు మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క వర్డ్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ నేను చాంటింగ్ చేస్తూ వినాలి అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ టు ద ట్యూన్ పైనే మీ ఫోకస్ వెళ్ళిపోయేలాగా అలా వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ఫైన్, ఐ గాట్ ది ఆన్సర్ మాతాజీ. థాంక్యూ సో మచ్. Thank you. కీర్తన అవుతుంది. హరే కృష్ణ. కీర్తన అయిపోతుంది అది. Yes. కీర్తన అయిపోతుంది. హరే అది కృష్ణ మనం మాతాజీ. చెప్పండి. మనమే వినగలిగిస్తే జపము, ట్యూన్ పట్టుకొని చేస్తే కీర్తన అవుతుంది. కీర్తన అయితుంది. మీరు ట్యూన్ ఏం లేదు నేను స్లోగా చేస్తాను అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ నేను మెల్లగా ఒక్కొక్క పదం చెప్తూ చేస్తాను అంటే దట్ ఈస్ ఓకే. అందరికి ఫాస్ట్ గా చెప్పడం రాదు, కొందరికి స్లోగా చేస్తే కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు, కొందరు అంత స్లోగా చేస్తే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్, మన ఇదిని బట్టి. యూజువల్ గా ఏంటంటే 7 to 10 minutes అని చెప్పి ఏదో టైం ఉంటుంది మాతాజీ. 7 or 6.5 minutes to 10 minutes అన్న టైం ఉంటుంది. ఆ టైం లోపు మనకి ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. లేదంటే మరీ స్లో అయితే ఏమవుతుందంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. లేదు మాది కొద్దిగా డిఫరెంట్, లైట్ డిఫరెంట్, ఒక 2 సెకండ్స్ అలా చెప్తే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకెక్కువ వస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. ఏదో ఇప్పుడు ఫాస్ట్ మంత్రం చెప్తే కొద్దిగా అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, కొద్దిగా ఒక 2 సెకండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిగా బాగా రావడం వల్ల ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను. ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే మన ఫోకస్ ఉండాలి అక్కడ. మన ఫోకస్ కుదరడం కోసం కొంచెం అటు ఇటు ఏమన్నా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ట్యూన్ అనేది పెట్టద్దు. ట్యూన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే మన ఫోకస్ ట్యూన్ పైకి వెళ్తుంది. ఎస్ మాతాజీ. స్పీడ్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు చేసినా పర్వాలేదు. 7.5 minutes మాతాజీ, 1 మాల. ఓకే, 7.5. ఓకే. 7. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ లో ఇప్పుడు వాల్మీకి ఫిట్ అవుతుందా ఇప్పుడు ఈ 2 శ్లోకాస్ లో వాల్మీకి అండ్ ఇంకొకళ్ళు దిస్ 2 శ్లోకాస్ యు హావ్ సెడ్. వాల్మీకి ఏమవుతుందంటే వాల్మీకి కేసులో ఆయన ముందు భక్తుడు కాదు మాతాజీ. వాల్మీకి ఈవెన్ జగై మదై ఆల్సో ప్రీవియస్లీ దే వర్ నాట్, బట్ లేటర్ ఆన్ దే బికేమ్. ఇప్పుడు మన శ్లోక ఏంటంటే భక్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేసిన ఇన్సిడెంటల్ ఫాల్ డౌన్ లో వి షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ యాజ్ సీరియస్ ఫాల్ డౌన్ గా తీసుకోకూడదు. వాళ్ళని సాధువుగా కన్సిడర్ చేయాలి. మనం చెప్పిన ఎస్ మాతాజీ, వాళ్ళు దేవర్ నాట్ భక్తర్స్ ఇనిషియల్ గా, బట్ ఇప్పుడు భక్తి చేశారు. ఆ తర్వాత మేబీ వాళ్ళు ఏమైనా పడిపోయి మళ్ళీ తిరిగి భక్తి పట్టుకుంటే ఆ కేసులో మనం దీన్ని పెట్టచ్చు కానీ బట్ ఇనిషియల్ కేసెస్ లో మనం దీన్ని అన్వయించలేము. ఎస్ మాతాజీ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి?
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Thank you so much, Mataji. हरि बोल माता Thank जी, you. हरि Thank you so हरे much, राम Mataji. माताजी। Hari 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 Bol. धन्यवाद माताजी। Thank you. हरे कृष्ण धन्यवाद माता माताजी। जी, हरि बोल हरि बोल। Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल।